राधा माधव जय कुंज बिहारी माधव जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोवर्धन धारी गोवर्धन धारी जय जशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जन जीवना यमुना तीर वनचारी यमुना तीर कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी माधव जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम जय राधा माधव श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे
जय पंचतत्व जय गौरनिताय पंचतत्व जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 श्रीला प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय श्रीला गुरुदेव जय जय निताय गौड़ हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौड़ हरि बोल निताय गौड़ हरि बोल ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नष्टप्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवाय भागवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी परम आनंद माधव श्री चैतन्य ईश्वरम। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। सर्वाग्रे आमार गुरुदेव श्री श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराजेर तुलसी चरण कमले भूल उंठित साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तार हयतुकी कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करछि। तत्पश्चात परम गुरुदेव कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपादेर श्री चरण कमले भूल उंठित साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तार कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करछि। समेत मातृमंडली पितृमंडली स्नेहाशेष भ्रातृभगिनी सबाइके यथायोग्य प्रणिपात ज्ञापन करे आज के पवित्र राधा अष्टमीर शुभ लग्ने राधा अष्टमी महामहोत्सवेर तिथिते आमरा भाग्यवान भाग्यवती आमरा एकत्रित हয়েছি श्रीमद् भागवत अध्ययने राधा रासबिहारी नाम हट्टे धाराबाहिक भावे इस्कन हरिनाम दीक्षार ग्रंथ अध्ययन कोर्स चलছে। प्रथम दुटो क्लासे आमरा चैतन्य महाप्रभुर जीवनी शिक्षा ग्रंथ अध्ययन करेছি। तृतीय चतुर्थ क्लासे आमरा যোগাচার্য শ্রীল প্রভুপাদ গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছি। पंचम থেকে 22তম ক্লাসে আমরা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অধ্যয়ন করেছি। 23তম ক্লাস থেকে শ্রীমদ্ ভাগবত প্রথম স্কন্ধ চালু হয়েছে। 23তম ক্লাস থেকে আজকে 39তম ক্লাস। আজকের শ্রীমদ্ ভাগবতম সপ্তদশ অধ্যায় 17তম অধ্যায় अध्ययन हवे। सप्तदश अध्याय अध्यायर नाम कलिर दंड एवं पुरस्कार। टोटाल 19टा अध्याय श्रीमद् भागवतमे पाबो। एटा 17तम अध्याय। 17, 18, 19 तीनटे अध्याय हये गेलेई आमादेर भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ चालू हबे। हरे कृष्ण। सप्तदश अध्याय चालू होच्छे। एखाने टोटाल
45টা শ্লোক আছে কলির দণ্ড এবং পুরস্কার। পরীক্ষিত মহারাজ কলিকে অধর্ম করতে দেখে হাতে নাতে ধরবে। কলি যুগের সূচনা, কলির রাজত্ব, কলি এসে হাজির যথা সময়ে, কলির কাজ অধর্ম করা, সবাইকে দিয়ে অধর্ম করানো, এবং 28টা নরকুণ্ড ভর্তি করার কন্ট্রাক্ট নিয়েছে। কন্ট্রাক্ট ফুলফিল হবে কিভাবে? সবাইকে দিয়ে পাপ কর্ম করিয়ে নরকে নিয়ে যাবে। তখন সে বলতে পারবে না আমি কেন যাব নরকে। তখন সারা জীবনের ভিডিও ফুটেজ দেখাবে। বিড়ি খেয়েছো, মদ খেয়েছো, বনিতালয়ে গিয়েছো, মুরগি মেরে খেয়েছো, পুঁটি মাছ টিপে খেয়েছো, সব ভিডিও রেকর্ড দেখাবে। কলির কাজ আমাদেরকে দিয়ে পাপ কর্ম করিয়ে নেওয়া অদৃশ্যভাবে। আর আমরা নরকে গেলে কলি বগল বাজাবে। ভক্ত হয়ে আমাদের কাজ কলির সাথে লড়াই করা। কলি যেটা করতে বলবে আমরা সেটা করব না, কৃষ্ণ যেটা করতে বলবে আমরা সেটা করব। সে কৃষ্ণের প্রিয় হবে, যে কৃষ্ণ কথা মেনে জীবন কাটাবে। আর সে কলির প্রিয় হবে, যে কলির কথা মেনে চলবে। আসুন আমরা প্রবেশ করি কলির দণ্ড এবং পুরস্কার অধ্যায়ে। প্রথম শ্লোকটা আমরা সংস্কৃতটা পড়ব, তারপর থেকে অনুবাদ পড়তে থাকবো। সুতবাচ তত্র গোমিথুনং রাজা হন্যমানমনাথবৎ দণ্ডহস্তঞ্চ বৃষালং দদৃশে নৃপলাঞ্ছনম। তত্র গোমিথুনং রাজা হন্যমানমনাথবৎ দণ্ডহস্তঞ্চ বৃষালং দদৃশে নৃপলাঞ্ছনম। সুত গোস্বামী বললেন, সেখানে উপস্থিত হয়ে মহারাজ পরীক্ষিত দেখলেন যে একটা শূদ্র রাজার পোশাক পরেছে এবং একটা দণ্ডের দ্বারা অনাথবৎ একটা গাভী আর বৃষকে প্রহার করছে। গাভী মানে স্ত্রী, মানে গরুর স্ত্রীলিঙ্গ গাভী বলা হয়, আর গরুর পুংলিঙ্গকে কি বলে? বৃষ। গাভী আর বৃষ। রাজা পরীক্ষিত দেখছে একটা শূদ্র রাজার পোশাক পরেছে, হাতে নিয়েছে দণ্ড, নিয়ে গাভীর পায়ে আর বৃষের পায়ে আঘাত করছে। কে? কলি। শূদ্র হয়েও রাজার পোশাক পরেছে। ঘটনাটা দেখতে পাচ্ছে রাজা পরীক্ষিত। শ্রীল প্রভুপাদ কৃত তাৎপর্য। কলিযুগের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে নিম্ন বর্ণের শূদ্ররা, অর্থাৎ ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার এবং পারমার্থিক শিক্ষা দীক্ষা বিহীন মানুষেরা রাজা বা প্রশাসকের বেশ ধারণ করবে। যাদের কৃষ্ণ শিক্ষা নেই তারা রাজা হয়ে বসবে, এটা কলিযুগের লক্ষণ। এবং ওই সমস্ত অক্ষত্রিয়, সবাই লাইনের দিকে দেখবেন, ওই সমস্ত অক্ষত্রিয় শাসনকর্তাদের মুখ্য কাজ হবে নিরীহ পশুদের, বিশেষ করে গাভী এবং বৃষদের হত্যা করা। বৃষ আর গাভীদের রক্ষা করা যাদের কাজ, সেই যথার্থ বৈশ্যেরা মালিক হলেও আর তারা তাদের রক্ষা করবে না। কলিযুগের লক্ষণ। যারা গরু বাছুর পালন করে তারা গরু বাছুর রক্ষা করে না, কসাইয়ের হাতে বেচে দেয়। কলিযুগের লক্ষণ।
গীতার 18:44 বলা আছে, বৈশ্যদের কর্তব্য হচ্ছে কৃষি, গো রক্ষা এবং বাণিজ্য। এটা বৈশ্যদের কর্তব্য। যারা বৈশ্য, কৃষিকাজ, গো রক্ষা আর ব্যবসা বাণিজ্য, এটা বৈশ্যদের ডিউটি। কলিযুগে অধঃপতিত বৈশ্যরা বা ব্যবসায়ীরা গাভীদের কসাইখানাতে পাঠিয়ে দিতে থাকে কলিযুগে। ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের রক্ষা করা, আর বৈশ্যদের কর্তব্য গাভী এবং বৃষদের পালন করে তাদের দুগ্ধ এবং শস্য আদি উৎপাদনে সাহায্য করা। লালন পালন রক্ষা, এটা বৈশ্যদের কাজ। গাভীকে লালন পালন রক্ষা করবে। কিন্তু আজ দেখা যায় তারা লালন পালন করে, দুগ্ধ নেয় এবং সময় হলে বেচে দেয় কসাইয়ের হাতে। এটা কলিযুগে ঘটছে। সত্য ত্রেতা দাপরে বৈশ্যরা এমন করতো না। ঘরের গাভী গোয়ালেই, গোয়ালের গাভী গোয়ালেই দেহ ছাড়ুক, যতদিন সে বাঁচে বাঁচুক ওখানে। কিন্তু বয়স হয়ে গেছে বলে বিক্রি করে দিত না কসাইয়ের হাতে। কলিযুগে শূদ্র শ্রেণীর লোকেরা প্রশাসকের পদে অভিষিক্ত হয়ে রয়েছে। প্রশাসক হচ্ছে, লিডার হচ্ছে, নেতা হচ্ছে শূদ্ররা। কলিযুগের লক্ষণ এটা। আর গাভী এবং বৃষেরা অর্থাৎ মাতা এবং পিতা। গাভী মানে মাতা, বৃষ মানে পিতা, মাতা পিতা। বৈশ্যদের দ্বারা সুরক্ষিত না হয়ে শূদ্র প্রশাসকদের দ্বারা সংগঠিত কসাইখানায় বলি হচ্ছে। কোনো প্রশাসক যদি বলে গাভী রক্ষা করো, অন্যরা সবাই রে 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 করে হই হট্টগোল বাঁধিয়ে দেয়। যার যা রুচি তাই সে খাবে। শাসক হয়ে তুমি কেন বলবে যে গরু রক্ষা করো? তা যে রক্ষা করতে চাইছে তাকে অনেক ফাইট করতে হচ্ছে এই কারণে। হ্যাঁ, লাস্টে বলবে না? পরের শ্লোকে বলছে, বৃষ্টি মানে পিতা, গো পিতা। বৃষ মানে গোপিতা, গাভী মানে গো মাতা। বৃষ্টি শ্বেত পদ্মের মতো শুভ্র বর্ণ, সাদা চকচকে একদম, গোপিতা। শূদ্রের প্রহারে সে এমনি ভয় ভীত হয়ে পড়েছিল। স্বাভাবিক, একটা গরুকে যদি কেউ লাঠি দিয়ে মারে পায়ে, সে ভয় পাবে না? নিরীহ তো। ভয়ভীত হয়ে পড়েছে, মূত্র ত্যাগ করে কম্পিত হচ্ছিল এবং এক পায়ে দাঁড়িয়েছিল। 3টে পায়ে আঘাত করেছে। গত ক্লাসে ডিটেল অ্যানালিসিস হয়েছে 4টে পা কি। গাভীর বা বৃষের 4টে পা ধর্মের 4টি স্তম্ভ। গাভী এখানে বসুন্ধরা গাভী সেজেছে, আর ধর্মরাজ বৃষ সেজেছে। বসুন্ধরা যখন গাভী সুরক্ষিত থাকে তখন বসুন্ধরা সুজলা সুফলা থাকে। যখন বৃষ সুরক্ষিত থাকে তখন ধর্ম সুরক্ষিত থাকে। ধর্ম সুরক্ষিত থাকলে শান্তি সুরক্ষিত থাকে। আর গাভী সুরক্ষিত থাকলে বসুন্ধরা সুজলা সুফলা থাকে, মানে আমরা সবাই সমৃদ্ধি পেতে থাকি। প্রকৃতিতে অনেক ফসল হয়, সমৃদ্ধ হই আমরা। এই জন্য গাভী আর বৃষ রক্ষা একান্ত প্রয়োজন, যেটা গত ক্লাসে আরো বিশদে আলোচনা হয়েছে। যে বৃষ বা ধর্মরাজের 4টি স্তম্ভ কি কি? তপ, শৌচ, দয়া
সত্য। সত্য, ত্রেতা, দাপর গেছে, ধর্মের 3টে পা নষ্ট হয়ে গেছে, ধর্মের একটা পা বেঁচে আছে, সত্য বা বিশ্বাস। তাও ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। কলির আয়ু 4,32,000 বছর, 5,000 বছর গত হয়েছে। 5,000-এ যতটুকু ক্ষয় হওয়ার কথা ধর্মের ওই লাস্ট পিলারটি, ততটুকু ক্ষয় হয়েছে। সেই জন্য আজ তার জলজান্ত প্রমাণ বিবাহ আইন আদালতে রেজিস্ট্রি করে করতে হচ্ছে। অগ্নি, ব্রাহ্মণ, বেদ, গাভী, বটবৃক্ষ, গুরুজন, বৈষ্ণবজন, নারায়ণশিলা সাক্ষী রেখে হলেও তবু আইন আদালত থেকে করতে হচ্ছে। তার মানে কি সত্য বা বিশ্বাস ব্যাপারটি ক্ষয় হচ্ছে। কলির 5,000 বছর আয়ু হয়েছে, তাতেই আমরা জলজান্ত প্রমাণ পাচ্ছি। তা বৃষ্টি তার পায়ে আঘাত করছে বলে সে মূত্র ত্যাগ করে ভয়ভীত হয়ে কাঁপছে এবং এক পায়ে দাঁড়িয়েছিল। শ্রীল প্রভুপাদজি বলছেন, কলির পরবর্তী লক্ষণ হচ্ছে শ্বেত পদ্মের মতো শুভ্র এবং নির্মল ধর্মনীতি এই যুগের অসভ্য শূদ্রদের দ্বারা আক্রান্ত হবে। ধর্মনীতি আক্রান্ত হবে শূদ্র শাসকদের দ্বারা। আমরা তা দেখতে পাচ্ছি। গত 300, 400, 500 বছরে বৈদেশিক শূদ্রদের আক্রমণে ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে গীতা ভাগবতম পড়াশোনার সিলেবাস থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাহলে শাসকরা এসেছিল, ধর্মের ওপর আঘাত হেনেছে, কত মন্দির তছনছ করে দিয়েছে, স্কুল কলেজ থেকে গীতা ভাগবতম উঠিয়ে দিয়েছে। তাহলে ধর্মনীতির ওপরে আঘাত করবে কলিযুগে শূদ্ররূপী শাসকেরা, শক, হুন, পাঠান, মোগল, ইংরেজ এসে তা করে দেখিয়েছে। কলিযুগের লক্ষণ। কলিযুগের আয়ু তো 5,000 বছর হয়েছে, আর আমরা তো ইতিহাসের পাতায় আমাদের এই 2025 সাল থেকে 500 বছরের মাত্র ইতিহাসেই দেখতে পাই সব শূদ্ররা রাজা হয়ে এসে, শাসক হয়ে এসে ধর্মনীতির ওপরে অ্যাটাক করেছে। তাই জন্য আমাদের ভারতের বৈদিক সংস্কৃতিতে ধর্মনীতি আজ পঙ্গু। আজ কেউ ধর্ম জ্ঞান কারোর হৃদয়ে নেই। বোঝা যাচ্ছে ঘটনাটা কি? আজ কেন আমরা গীতা ভাগবতমের জ্ঞান জানি না? তার মূল কারণ স্কুল কলেজে দেওয়াই হয়নি। যেটা কিনা গুরু গৃহরূপী স্কুল কলেজে তো শেখার কথা, পড়া অপড়া দুটো বিদ্যা শেখার কথা, কিন্তু কেবল অপরা বিদ্যাই শেখানো হচ্ছে, পড়া বিদ্যা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও বা কেউ কোনো গ্রাম থেকে একটু আধটু গীতা ভাগবতম কোনো বাচ্চা যদি পড়তে লাগে, তার বাবা মায়েরা ধমক দিয়ে বন্ধ করে দেয়, তোর এখন বয়স হয়েছে, গীতা ভাগবত পড়বি? স্কুল কলেজের অত পড়াশোনা বাকি, হোমওয়ার্ক বাকি, এখন এই পড়লে তোর পেটের ভাত জুটবে? বাপ-মা মূর্খ। বাপ-মা মনে করছে খুব ভালো কথা বললাম, কিন্তু আসলে ছেলেকে পঙ্গুই বানিয়ে দিল। দুদিন পরে দেখা যাচ্ছে এই ধর্মশিক্ষা, গীতার জ্ঞান সে যদিও বা পড়ার চেষ্টা করছিল, বাপ-মা পড়তে দিল না। দুদিন পরে সে বিড়ি খাচ্ছে, সিগারেট খাচ্ছে, মদ খাচ্ছে, মেয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। বাপ-মা কিছু বলতে পারছে না, হায় 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 করছে। এই হচ্ছে অবস্থা আমাদের। আমাদের ধর্মনীতি পঙ্গু। তাই এটা কলির লক্ষণ। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের বংশধর হলেও এই কলিযুগে উপযুক্ত বৈদিক সংস্কৃতি এবং শিক্ষার অভাবে জনগণ শূদ্রবৎ হয়ে যাবে।
এবং ধর্মীয় অনুশাসন আদি অবজ্ঞা করবে। ধর্মের অনুশাসনগুলো সবাই অবহেলা করবে, তাই করছে। কেউ ধর্মের অনুশাসন মানতে চাইছে না আর যারা ধর্মপরায়ণ তারা সেই ধরনের মানুষদের ভয়ে ভীত হবে, কারণ চারিদিকে সবাই অধার্মিক। আপনি ধার্মিক হতে গেলে হয়ে একটু ধরুন আপনি গলায় তুলসী মালা পরে রাস্তায় হাঁটছেন, তিলক সেবা করে রাস্তায় হাঁটছেন, বা শিখা রেখেছেন বা ধুতি পরে হাঁটছেন, কাছা খুলে দেবে। শিখা ধরে ট্রেনে যাচ্ছেন, শিখা ধরে টান মারবে। উল্টো দিক দিয়ে আপনি কি দেখবেন? ভিড় ট্রেনে, কারণ চারিদিকে শূদ্র, চারিদিকে নাস্তিক, চারিদিকে পাপি তাপি জগাই মাধাই ভর্তি। আপনি একা ধর্ম করে আপনি জব করতে করতে ট্রেনে যাবেন, আপনার শিখা ধরে টান দেবে। তাহলে সেই বাচ্চা ভয় পাবে, বাড়ি এসে বলবে জানো আমার এরকম হচ্ছে, আমি আর তিলক করব না, আমি আর শিখা রাখবো না। আপনি বাচ্চাকে স্কুলে পাঠাবেন, স্কুলের লোকেরাই বলবে একই সাজে এসেছো, আমাদের এসব প্রাইভেট স্কুল, এখানে এইসব চলবে না। তাহলে দেখুন কলিযুগের লক্ষণ, ভয়ানক পরিস্থিতি। স্কুলে যত বাচ্চা আছে তার মধ্যে আপনি আপনার বাচ্চাকে ধর্মকর্ম করাচ্ছেন, কিন্তু অন্যান্য সব এসে আপনার সেটা করতে দেবে না বাচ্চাকে। বাবা মা বাচ্চাকে দিয়ে বাড়ি চলে আসছে, বাচ্চাকে একা ফাইট করতে হচ্ছে। কতদিন সে ফাইট করবে অধার্মিকদের সাথে? চারিদিকে অধার্মিক, কতদিন ফাইট করবে? কলিযুগ, অধর্ম বেশি। ধর্মের তো একটা স্তম্ভ, তার মানে অধর্মের 3টে স্তম্ভ। সেই অনুযায়ী অধার্মিক সংখ্যাও 3টে স্তম্ভের উপরে দাঁড়িয়ে আছে, ধার্মিক সংখ্যা একটা স্তম্ভের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু যথা ধর্ম তথা জয়, কারণ ধর্মের সংখ্যা যত কম হোক সেই সংখ্যায় ভগবান তাকে রক্ষা করবে। পাণ্ডবরা তো 5 জন ছিল, ওরা কতজন ছিল? 100 জন, 20 গুণ বেশি। তাহলে কি 7 অক্ষৌহিনী, 11 অক্ষৌহিনী। এদের 7, ওদের 11। দলে ভারী সর্বদাই হবে। তাহলে এটা দাপর যুগে দলে ভারী ছিল অধর্ম, কলিযুগে দলে ভারী হবে কি ধর্ম? অধর্মই হবে, খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং ভয় পাওয়ার কিছু নেই, যথা ধর্ম তথা জয়। ধর্মপথে থাকি করো জীবন যাপন ভাই, তাহলে মৃত্যুর শেষে আমরা আসল উপহারটা পাবো। আর যারা অধার্মিক তারাও একটা উপহার পাবে, কি? জন্ম মৃত্যুর মালা, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধির মালা উপহার পাবে। আর ধার্মিকরা, ভক্তরা চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হবে, ভগবত ধাম প্রত্যাগমন করবে, কৃষ্ণ প্রেম লাভ করে নিত্য শাশ্বত জীবন, আনন্দময় জীবনে প্রবেশ করে যাবে। হচ্ছে তফাৎ। যারা ধর্মপরায়ণ তারা সেই ধরনের মানুষদের ভয়ে ভীত হবে। শূদ্র শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের নাস্তিক বলে ঘোষণা করবে। যারা শূদ্র তারা বলবে আমরা নাস্তিক, এবং নিষ্কলুষ ধর্মরূপী বৃষ্টিকে হত্যা করার জন্যই তারা নানা রকম মতবাদ এবং গোষ্ঠী সৃষ্টি করবে। রাষ্ট্রগুলো নিজেদের ধর্ম নিরপেক্ষ বা ধর্মহীন বলে ঘোষণা করবে এবং তার ফলে ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখা দেবে। আজ দেখবেন কেউ ধর্মকর্ম করতে চায় না, ধর্ম করবে ওই উপরে উপরে ধর্ম করবে, কিন্তু যেই মাত্র আপনি একটু বেশি গভীরে যেতে বলবেন অমনি ডাক ছাড়বে। এরকম বলল কি, একটু গভীরে যেতে বললেই অমনি আর যাবে না। কলিযুগ, আবহাওয়া খুব ভয়ানক। আর কারণ গুরু বৈষ্ণব জানে আরেকটু গভীরে না গেলে আবার জন্ম নিতে হবে না, কারণ ভক্তি সম্পূর্ণ হলো না। তো সবাই বলবে আমরা কৃষ্ণ ভক্ত,
কিন্তু নিয়মগুলো 100 মানতে চাইবে না। গন্ডগোলটা ওই জায়গাটা। তাহলে আবার জন্ম নিতে হবে। আর এটা গুরু বৈষ্ণব বোঝে বলে বলতে চেষ্টা করে, কিন্তু ধীরে 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 তাদেরকে মানুষ করতে হয়। তাই বলছে তার ফলে ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখা দেবে। মানুষ আজ ধর্মের প্রতি উদাসীন। শ্রীল প্রভুপাদজি তাই বলছেন, ধর্মের প্রতি উদাসীন, এটা কলিযুগের লক্ষণ। নাগরিকেরা সাধু, শাস্ত্র এবং গুরুর প্রতি সম্পূর্ণরূপে শ্রদ্ধাহীন হয়ে যথেচ্ছ আচার করবে। কেউ সাধুকে মানবে না, শাস্ত্রকে মানবে না, গুরুকে মানবে না, এবং শ্রদ্ধাহীন হয়ে যথেচ্ছ আচার, যা ইচ্ছা, যথা ইচ্ছা, যথেচ্ছ মানে যা মনে ইচ্ছা হবে তাই করবে, নির্দেশগুলো মানবে না। তা বৃষ্টি এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ হচ্ছে যে ধর্ম ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। ধর্মের যেটুকুই বা অস্তিত্ব তা নানা প্রকার বাধা বিপত্তির প্রভাবে এমনভাবে বিপর্যস্ত হবে যে কম্পমান অবস্থায় যে কোনো মানুষ তা যেন পতন উন্মুখ হয়ে থাকবে। ধর্মের ওই বৃষ্টি কাঁপছে, তার মানে কি ধর্মের কাঁপছে কলিযুগে যারা ধার্মিক। ধর্ম করবে কি? তুমি একটা ধর্মের কোনো ভিডিও দেখছো, কোনো মহারাজদের ভিডিও দেখছো, একটা খারাপ কোনো নোংরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট চলে আসবে। কলিযুগ, জলজান্ত এগুলো, বাস্তব উদাহরণ দিচ্ছি। এ হচ্ছে অবস্থা। গাভীটি ধর্মস্রাবী হওয়ার ফলে অত্যন্ত শুভদা হলেও তিনি যেন দীনা এবং বৎসহীনা। শূদ্রটি তার পদে আঘাত করছিল, তাই তার নয়ন অশ্রুসিক্ত এবং তিনি অত্যন্ত কৃষা হয়ে তৃণভক্ষণ করার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছিলেন। মানে রুগ্ন অবস্থা ধর্মের, বা ওই ধর্মরূপী বৃষ্টির রুগ্ন অবস্থা, যেন পুত্র মারা গেছে ওই বৃষ্টির, গাভীটির। এই হচ্ছে কলিযুগের ধর্মের দুর্বল অবস্থা। আমরা দল বেঁধে যত হরিনাম করব তত আমাদের ওই ধর্মের বৃষ শক্তিশালী হবে, আর এই কম্পটা চলে যাবে কলির দিকে। কলি কাঁপবে ভয়ে, পালায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে। যেখানে উদ্দাম হরিনাম সংকীর্তন হবে, দল বেঁধে ভক্তরা হরিনাম সংকীর্তন করবে, সেখানে কলি ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে। কোন দিকে পালাবে কোনো কুঁড় খুঁজে পাবে না। এই জন্য সর্বদা দল বেঁধে হরিনাম সংকীর্তন করতে হবে। এটা কলিযুগের ধর্ম, তবে ধর্মপুষ্টি পাবে। আর আমরা যদি আমাদের মুখ থাকার পরেও, বুদ্ধি থাকার পরেও জ্ঞান নেই, মুখ থাকার পরেও আমরা হরিনামে রুচি নেই, তার মানে আমরা কলিকে পুষ্টি দিচ্ছি, ধর্মকে দুর্বল করে দিচ্ছি। এই জন্য যদি আমরা ধর্মকে সবল করতে চাই, মহাপ্রভু বলে গেছে, 10-5 মিলি নিজ দাঁড়েতে বসিয়া কীর্তন করো সবে হাতে তালি দিয়া। হাতে তালি দিয়া আমরা যত যত বেশি বেশি দল তৈরি করব এবং হরিনাম সংকীর্তন করব, আমাদের ধর্মরাজ তত পুষ্ট হবে, আমাদের বসুন্ধরা তত পুষ্ট হবে, আমরাও পুষ্ট হব। শ্রীল প্রভুপাদজি বলছেন, কলিযুগের পরের কিছু লক্ষণ প্রভুপাদ বলছে, শোনো। গাভীর দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা, দুগ্ধ যেন তরল ধর্মনীতি, আর তা যেন গাভীর থেকে দোহন করা যায়। মহান মুনি ঋষিরা কেবল দুধ পান করে জীবন ধারণ করতেন, আর আজকাল দুধ কিনতে গেলে সার্পের জল পাওয়া যায়। শ্রীল সুখদেব গোস্বামী দুগ্ধ দোহনকালে গৃহস্থদের গৃহে যেতেন। সুখদেব গোস্বামী যখন গৃহস্থরা দুধ দয় সকালবেলা, তখন সুখদেব গোস্বামী যেত গৃহস্থদের ঘরে এবং জীবন ধারণের জন্য একটু মাত্র দুধ ভিক্ষা করে নিতেন। এমনকি প্রায় 50 বছর আগেও কেউ কোনো সাধুকে 2-1 সের দুধ থেকে বঞ্চিত করতেন না।
সাধু দাঁড়ে আসলে 2-1 সের দুধ দিয়ে দিত সাধুকে, এবং সাধু তাকে কৃষ্ণ শিক্ষা প্রদান করত, দিয়েই মাত্র চলে যেত। এমনকি প্রায় 50 বছর আগেও কেউ কোনো সাধুকে 2-1 দুধ সের থেকে বঞ্চিত করতো না, এবং প্রতিটি গৃহস্থ জলের মতোই দুগ্ধ দান করতেন, দান করতো। গৃহস্থরা দুধ দান করতো, জল দান করার মতো দুধ দান করত। বৈদিক অনুশাসনের অনুবর্তী সনাতন ধর্মাবলম্বী গৃহস্থের গৃহের অঙ্গস্বরূপ গাভী এবং বৃষ থাকত। যারা আর্য, যারা বৈদিক সংস্কৃতি মেনে চলে, তাদের গৃহে গরু থাকত, কেবল দুগ্ধপানের জন্য নয়, ধর্মনীতি আহরণের জন্য। গরুকে রক্ষা করতে পারলে ধর্ম রক্ষা পায়, আবার পুষ্টির জন্য দুধও পাওয়া যায়। সনাতন ধর্ম অবলম্বীরা ধর্ম নীতি অনুসারে গাভীর পূজা করেন। যারা সনাতন ধর্মের তারা দেখবেন গো পূজা করে এবং ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা করেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য গাভীর দুগ্ধের প্রয়োজন, গরুর দুধ দরকার হয় যজ্ঞ অভিষেক করতে গেলে, এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে গৃহস্থরা সুখী হয়, এই জন্য গৃহস্থরা যজ্ঞ করায়। গো বৎস কেবল দেখতেই সুন্দর তা নয়, তা গাভীর অন্তরে তৃপ্তি দানও করে, আর তার ফলে গাভী প্রচুর পরিমাণে যথাসম্ভব দুধ দেয়। বাছুরকে দেখে গো মাতা প্রচুর প্রচুর দুধ দেয় অনায়াসে। কিন্তু কলিযুগে গো বৎসদের যত শীঘ্র সম্ভব গাভীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, আর যে উদ্দেশ্যে তা করা হয় তাই শ্রীমদ্ ভাগবতমের পাতায় বর্ণনা না করাই শ্রেয়। অশ্রুসিক্তা গাভীর থেকে, মানে গাভীর চোখ থেকে জল পড়ে, অশ্রুসিক্তা গাভীর থেকে শূদ্র গোয়ালা কৃত্রিমভাবে দুগ্ধ আহরণ করে, আর যখন আর দুগ্ধ পাওয়া যায় না তখন গাভীটিকে জবাই করার জন্য কসাইখানায় পাঠানো হয়। দেখছে দেশি গোমাতার দুগ্ধ কম, সেই জন্য কৃত্রিম উপায়ে দুধ বাড়ানোর টেকনিক বেরিয়ে গেছে, তাই বলছে শ্রীমদ্ ভাগবতমে সেটা আলোচনা না করাই শ্রেয়। প্রভুপাদজি বলছেন বর্তমান কলিযুগের অবস্থা, কারণ এগুলো খুব জঘন্য ঘটনা যেগুলো কলিযুগে ঘটছে, সেগুলো শ্রীমদ্ ভাগবতমে আলোচনা করাটা অনেকটা বলছে। তাই বলছে বর্তমান সমাজের সমস্ত দুর্দশার কারণ হচ্ছে এই সমস্ত অতি পাপপূর্ণ কার্যকলাপ। অর্থনৈতিক উন্নতির নামে মানুষ যে কি করছে তা তারা জানে না। কলির প্রভাবে তারা সকলেই অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। শান্তি এবং সমৃদ্ধির সমস্ত চেষ্টার মাঝেও গাভী আর বৃষদের সকল রকমের সুখী রাখার দিকেও তাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কলিযুগে যদি শান্তি সমৃদ্ধি আমরা পাই, গোমাতা গোপিতাকে সুখ দিতে হবে, তবে আমাদের জীবনে শান্তি সমৃদ্ধি আসবে। কিন্তু গোমাতা গোপিতাকে কেটে যদি আমরা খেয়ে নিই, তাহলে শান্তি সমৃদ্ধি কখনো পাওয়া যাবে না। মূর্খ মানুষেরা জানে না কিভাবে গাভী এবং বৃষকে সুখী রাখার মাধ্যমে অনায়াসে সুখ পাওয়া যায়, অথচ সেটাই প্রকৃতির বিধি তারা জানে না। মানব সমাজের সর্বাঙ্গীন সুখ এবং শান্তি সম্পাদনের জন্য শ্রীমদ্ ভাগবতমের নির্দেশে এই পন্থা আমাদের গ্রহণ করা উচিত। তাহলে ভাগবত বলছে কি, গাভী রক্ষা করো, এটা ভাগবতমের বাণী, গাভীকে সুরক্ষা দেওয়া। সুবর্ণ খচিত রথে আরূঢ় হয়ে ধনুর্বাণে সুসজ্জিত মহারাজ পরীক্ষিত সেই শূদ্রকে ব্রহ্ম গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন। পরীক্ষিত মহারাজ দেখতে পেল যে এক শূদ্র রাজার পোশাক পরে গরুর উপর অত্যাচার করছে। রথে চড়ে আসছিল পরীক্ষিত, এসে যেই ওই ঘটনাটা দেখেছে, এক শূদ্র আঘাত করছে গরুর উপরে, কিন্তু পোশাক পরে আছে রাজার মতো। কে ওটা? কলি। কলিকে জিজ্ঞাসা করছে গম্ভীর স্বরে, পরীক্ষিত মহারাজ জিজ্ঞাসা করছে। এবার পরীক্ষিতের সাথে কলির কথোপকথন হবে। শ্রীল প্রভুপাদজি বলছে, মহারাজ পরীক্ষিতের মতো পূর্ণ রাজকীয় ক্ষমতাশালী দুষ্কৃতকারীদের দণ্ডদানের জন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত রাজা
বা প্রশাসক নেতাই কেবল কলিযুগের প্রতিভূদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে পারেন, তবেই কেবল এই অধপতিত যুগটিকে প্রতিহত করা সম্ভব হতে পারে। বলছে রাজারা যদি দল বেঁধে এসে এই ধর্ম বাঁচানোর চেষ্টা করে তাহলে এটাকে বাঁচানো সম্ভব, তবেই কেবল এই অধপতিত যুগটিকে প্রতিহত করা সম্ভব হতে পারে। আর এই ধরনের শক্তিমান কার্যকর নেতাদের অভাব ঘটলে সর্বদাই শান্তিরও অভাব ঘটবে। যাদের কাজ ধর্ম রক্ষা করা, রাজাদের কাজ, ক্ষত্রিয়দের কাজ, তারা যদি সেই কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নেয়, নিয়ে অধর্ম বেশি বেশি করতে পারমিশন দেয়, তাই না? কত কত অধর্ম করতে পারমিশন দিচ্ছে, সেগুলো এই ভাগবত ক্লাসে আলোচনা করা যাবে না। আর এই ধরনের শক্তিমান কার্যকর নেতাদের অভাব ঘটলে শান্তিরও অভাব ঘটে। অধপতিত জনগণের প্রতিনিধি রূপে নির্বাচিত লোক দেখানো নেতারা, লোক দেখানো নেতা প্রভুপাদ বলছে, কখনোই পরীক্ষিত মহারাজের মতো পরাক্রমশালী রাজার সমতুল্য নয়। এরা এখনকার রাজারা পরীক্ষিতের মতো ক্ষমতাশালী নয়। পোশাক বা রাজকীয় আদব কায়দায় কিছু যায় আসে না, কাজের দ্বারাই মানুষের যোগ্যতা নির্ধারিত হয়। এবার পরীক্ষিত কলিকে কিছু বলছে, শোনো। তুই কে? কি বললো? তুই কে? তুই বলবান হওয়া সত্ত্বেও তুই এই পৃথিবীতে আমার আশ্রিত অসহায়দের হত্যা করতে সাহস করছিস? অর্থাৎ দেখে রাজা বলবান, কিন্তু দুর্বলের উপর অত্যাচার করা বলবানের কাজ নয়। বলবানের কাজ দুর্বলকে রক্ষা করা, এটাই প্রকৃত বলের ব্যবহার। কিন্তু বলবান হয়েও দুর্বলের উপরে অত্যাচার করছিস, সেইটা দেখে বলছে তুই কে? বলবান হওয়া সত্ত্বেও তুই এই পৃথিবীতে আমার আশ্রিত অসহায়দের হত্যা করতে সাহস করছিস? তুই নটের মতো রাজবেশ ধারণ করেছিস বটে, কিন্তু তোর কার্যকলাপ ক্ষত্রিয় নীতির বিরোধী। ক্ষত্রিয় কখনো গো হত্যা করে না, কিন্তু তুই ক্ষত্রিয় পোশাক পরেছিস, তুই নটের মতো, নট মানে অভিনয়কারী, ছদ্মবেশ ধারণকারী, তুই নটের মতো রাজবেশ ধারণ করেছিস বটে, কিন্তু তোর কার্যকলাপ ক্ষত্রিয়ের মতো নয়, ক্ষত্রিয় নীতির বিরোধী কার্যকলাপ করছিস তুই। পরীক্ষিত বলছে কাকে? কলিকে। শ্রীল প্রভুপাদজি কি বলছে দেখুন। তাহলে আজকালকার নেতারা কি এমন ভাবে গর্জন করছে? গরু হত্যা বাজারে বাজারে হচ্ছে দেখেও করছে না। তাই প্রভুপাদ বলল পোশাকে কিছু এসে যায় না, কাজেই তার পরিচয়। তাই প্রভুপাদ বললেন পরীক্ষিতের মতো আর সেই রাজা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, যাদের কাজ সমৃদ্ধি আর শান্তি রূপী গাভী আর বৃষকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের কাজ, কিন্তু আজ তারা করছে না। তারা পারমিশন দিয়েছে বলেই না বাজারে বাজারে গরু কাটা ঝুলছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি গাড়িতে যাওয়ার সময়। তারা দেখতে পাচ্ছে না? শ্রীল প্রভুপাদজি বলছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের দ্বিজ বলা হয়, কারণ পিতামাতার মিলনের মাধ্যমে এই ধরনের উচ্চ বর্ণের মানুষের প্রথম জন্ম হয়। দ্বিজ মানে দ্বিতীয় জন্ম, মানে দুটো জন্ম। কার কার হয়? ব্রাহ্মণের দুটো জন্ম হয়, ক্ষত্রিয়েরও দুটো জন্ম হয়, বৈশ্যের দুটো জন্ম হয়, শূদ্রের একটাই জন্ম হয়। তার মানে কি? যে ব্রাহ্মণ, যে ক্ষত্রিয়, যে বৈশ্য, তারা পিতামাতার মিলনে বীর্য থেকে একবার জন্ম নিয়েছে, আবার আধ্যাত্মিক পিতা শ্রী গুরুদেবের কাছ থেকে তাদের একটা পারমার্থিক জন্ম হয়, অর্থাৎ দীক্ষা হয়। তাহলে দীক্ষা যার হয়নি তার একটা জন্ম হয়েই রয়েছে, তার মানে সে শূদ্র স্তরেই পড়ে আছে। এই জন্য
যতক্ষণ আমাদের সদ গুরুদেবের কাছ থেকে দীক্ষা না হচ্ছে, 4টে গুরু পরম্পরা থেকে অরিজিনাল সদ্গুরু পাওয়া যায়। আমাদের যার কাছ থেকে দীক্ষা হচ্ছে তিনি যদি সদ গুরুদেব হন, তাহলে তিনি আমাকে আমার জীবন থেকে চিরতরে 4টে পাপ কর্ম করতে না করে দেবে। যদি পাপ কর্ম করার পারমিশন দিয়ে রেখেছে, জানতে হবে সেই গুরুদেব সদ গুরুদেব নয়, তিনি 4টে অরিজিনাল গুরু পরম্পরার মধ্যে নেই। তাই সেই দীক্ষা নিষ্ফলামতা, সেই দীক্ষায় কোনো ফল হবে না। জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি থেকে বেরোনোর কোনো রকম ফল সে পাবে না। বোঝা গেল? দেখো কি করা যায়। ব্রহ্ম মাধ্য গৌড়ীয় সম্প্রদায়, শ্রী সম্প্রদায়, রুদ্র সম্প্রদায় আর কুমার সম্প্রদায়, এই 4টে সম্প্রদায় থেকে দীক্ষা হলে তবে সদ্গুরু থেকে দীক্ষা। বোঝা গেল? যতক্ষণ সেটা না হচ্ছে ততক্ষণ জানবেন আপনার গুরুদেব আপনাকে পারমিশন দিয়েই রেখেছে, বিড়ি খাও, কিছু বলেনি, যা আছো তাই আছো। বেশি বলবো না, আপনারা বুঝে নিন। শ্রীল প্রভুপাদজি কি বলছে আমরা দেখব। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের দ্বিজ বলা হয়, কারণ পিতামাতার মিলনের মাধ্যমে এই ধরনের উচ্চ বর্ণের মানুষের প্রথম জন্ম হয় এবং তারপর সদ গুরুদেবের কাছে পারমার্থিক দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সংস্কারগত নবজীবন প্রাপ্তিরূপ দ্বিতীয় জন্ম হয়। দ্বিতীয় জন্ম দীক্ষা, দ্বিতীয় জন্ম যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ আমরা শূদ্র আছি। আর এই রকম শূদ্র থাকা অবস্থায় যদি মারা যাই আবার জন্ম নিতে হয়। এই জন্য সবাই কিভাবে গুরুদেব পাওয়া যায় সেইটার ব্যাপারে যত্নশীল হন, কারণ দিনের পর দিন সূর্যদেব উঠছে আর এই পশ্চিমে নেমে যাচ্ছে, উঠছে পশ্চিমে নেমে যাচ্ছে, উঠছে পশ্চিমে নেমে যাচ্ছে, আর আমাদের আয়ুগুলো সব কেড়ে কেড়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে দিনের পর দিন। তাই যতক্ষণ আমাদের দেহের এই ব্যাটারিটায় চার্জ আছে, চার্জ থাকতে থাকতে দ্বিতীয় জন্মটা আমাদের নিতে হবে। দ্বিতীয় জন্মটা কখন হতো? ছোটবেলায় হতো, যখন গুরু গৃহে যেত তখনই দীক্ষা হতো। গুরু গৃহে যখন যেত 5 বছর 8 বছর এরকম বয়সের দিকে, ব্রহ্মচারী রূপে যখন গুরু গৃহে যেত তখনই দ্বিতীয় দীক্ষাটা হতো। মানে দ্বিতীয় জন্মটা, একবার জন্ম হয়েছে বাবা মার থেকে, আর একবার জন্ম হবে গুরুদেবের থেকে। ওই দ্বিতীয় জন্মটা হতো 8 বছর বয়সে। আর কলিযুগের লক্ষণ, দ্বিতীয় জন্ম মানুষ নিচ্ছে 80 বছর বয়স আসলে, তখন একটু টনক নড়ছে, এরে আমার দেখতে দেখতে বয়সটা 80 হয়ে গেল, এবারে আমাকে দীক্ষা নিতে হবে, সদ গুরুদেব থেকে দীক্ষা নিতে হবে। 80 হলো, দীক্ষাও হলো ধরে করে। কেন? কারণ স্মরণ শক্তি নেই তো, 20টা প্রশ্ন বলবে কি করে। ধরে করে দীক্ষা হলো, কিন্তু শুকনো ফুল গোবিন্দের চরণে কিভাবে দেবেন? তাহলে সারা জীবন বাগানের শুকনো ফুল কেন দেননি? এই জন্য ফুল সতেজ থাকতে থাকতে গোবিন্দের চরণে দিতে হয়। গুরু গৃহে তো 8 বছর বয়সে দীক্ষা দেওয়া হতো, তখন থেকে তাকে জানিয়ে দেওয়া হতো জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস, জীবাত্মার পরিচয় সে কৃষ্ণের দাস, সেটা জানিয়ে দেওয়া হতো। আর ওই 8 বছর বয়স থেকে তার একাদশী চালু হয়ে যেত, তার সব কৃষ্ণ সেবা চালু হয়ে যেত। সারা জীবন কৃষ্ণ ভগবান তার সেবা পেত। কিন্তু আজ কলিযুগের লক্ষণ, 80 বছরে গিয়ে আর কদিন বাঁচবেন দীক্ষার জন্য। এই জন্য
দীক্ষার জন্য আমাদের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে তাড়াতাড়ি, যত শীঘ্র সম্ভব ওই ফাইলটা পড়াশোনা করে নিতে হবে, আর এই ক্লাসটা নিয়ে 5টা বই শ্রবণ করে নিতে হবে, নিয়ে সদ্গুরু নিলে তবে দীক্ষাকালে শিষ্য করে আত্মসমর্পণ, সেই ক্ষণে কৃষ্ণ তারে করে নিজজন, করে আত্মসম। দীক্ষা হলে তবে কৃষ্ণ তোমাকে নিজের লোক বলে গ্রহণ করবে। তার আগে কৃষ্ণ সেবাগুলো ট্রেনিং পিরিয়ড, অভ্যাস চলছে। বোঝা গেল? যেমন রেলের চাকরি 1 বছর ট্রেনিং পিরিয়ডে থাকে, তারপর চাকরি কনফার্ম হয়, ঠিক তেমনি দীক্ষার আগে আমরা যে ট্রেনিংগুলো করি, জপ বলুন, সব কিছু সেবা, এগুলো ট্রেনিং চলছে। কৃষ্ণ এখন তোমাকে গ্রহণ করেনি, কিন্তু দীক্ষার সময় যোগ্য সাক্ষী রেখে যখন তুমি শ্রী গুরুদেবের চরণে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে দেবে, দেহ মন বাক্য নিজেকে সঁপে দিতে হবে, তখন নিজের কোনো চাহিদাকে চাহিদা বলে মনে করলে হবে না। গুরুদেব যদি ডাক দেয় চলে যেতে হবে, নিজের কোনো স্বাধীনতা আর থাকে না। এটাই হচ্ছে দীক্ষা। দীক্ষা নিয়েছি কিন্তু গুরুদেব ডাকছে যাচ্ছি না, তার মানে কি আমি সমর্পণ করিনি নিজেকে, নিজের দেহ সঁপে দিইনি, নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিচ্ছি। এগুলো অনেক গভীর তত্ত্ব, মানুষ বুঝতে চেষ্টা করে না, খালি তর্ক করে। দেহ মন বাক্য সমর্পণ হয়ে যায়, আর নিজের বলে কিছু থাকে না। নিজের দেহকে সুখ দেব এরকম কিছু থাকবে না। যদি তুমি দীক্ষা নিয়েছো, তার মানে গুরুদেব বলছে এখানে যেতে হবে, এখানে আসো, এইটা করো, এবারে গুরুদেব বলছে গ্রন্থ বিতরণ করো, গুরুদেব বলছে প্রচার কার্যে যাও, নামট্য খোলো, বিস্তার করো, তাহলে তোমাকে সেগুলো করতে হবে। তুমি যখন সেই নির্দেশগুলো পাচ্ছ গুরুদেবের প্রতিদিনের বাক্য থেকে, যে যত সমর্পণ করে দিয়ে গুরুদেবের বাক্যগুলোকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে, সে তত শীঘ্র এই জন্ম মৃত্যু থেকে বেরিয়ে যাবে। নইলে আবার যদি আমি এই জন্মে গুরুদেবের বাক্য ঠিকঠাক না মানি, তাহলে কি হবে? আবার আমি জন্ম নেব, আর আমার কারণে আমার গুরুদেবকেও আবার জন্ম নিতে হবে আমাকে তোলার জন্য। কারণ একবার যোগ্য সাক্ষী রেখে গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে, যতদিন শিষ্য গোলক বৃন্দাবনে যাবার যোগ্য না হচ্ছে, শিষ্যকে আবার জন্ম নিতে হচ্ছে, গুরুদেবকেও আবার জন্ম নিতে হবে। কোন গুরুদেবের 1 লক্ষ শিষ্য, তাহলে 1 লক্ষ শিষ্য সবাই যতক্ষণ ভব সমুদ্র পারাপার না হয়ে যাচ্ছে, গুরুদেবও এই জড় জগতের মধ্যে আবার আসতে বাধ্য হবে তাকে টেনে তোলার জন্য। বুঝেছে? দীক্ষা কোনো সাধারণ বিষয় নয়। মনে করো কোনো লিডার 100 জনকে নিয়ে যাচ্ছে, নৌকোর এপার থেকে ওপারে নিয়ে যাচ্ছে মায়াপুরে, তাহলে কি লিডার আগে চলে যাবে? সে দেখবে যতক্ষণ শেষ ব্যক্তিটি না পৌঁছাচ্ছে ততক্ষণ সেও নৌকায় উঠবে না। একে 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 পাশ করে দেবে, দিয়ে শেষ ব্যক্তিটি যখন উঠবে তার হাত ধরে টেনে তুলে সে লিডার যাবে। এটা লিডারের ডিউটি, গুরুদেবেরও ডিউটি তাই। গুরুদেব যে মহান কার্য করে, সে ঋণ কখনো চোকানো যায় না। সেই ঋণ কেবল গুরুদেবের সেবার দ্বারা চোকাতে হয়। গুরুদেবের কত আমি সেবা করছি, গুরুদেবের গা হাত পা টিপতে বলেনি। গুরুদেবের সেবা মানে কি? গুরুদেবের 2 রকমের সেবা হয়, বাণী সেবা আর বপু সেবা। বপু সেবা মানে কি? যারা গুরুদেবের অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে তারা গুরুদেবের বপু বা দেহটাকে সেবা করছে, কখন কি দরকার না দরকার দিচ্ছে। আর বাণী সেবা মানে গুরুদেব যা যা বলছে সেগুলো মেনে চলা। গুরুদেব সবচাইতে বেশি সন্তুষ্ট হয় তুমি নিজে এই জীবন পেয়েছো, অপরকে যদি এই জীবনের পথ দেখাও, তোমার গুরুদেব তোমার প্রতি আশীর্বাদ করবে। তিনি যেখানেই বসে থাকুক না কেন, আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য তার পায়ের কাছে গিয়ে বারবার মাথায় নত হতে হবে না। তিনি যেখানেই, তিনি দিব্য ব্যক্তি, যেখানেই থাকুক না কেন তিনি সেখান থেকে আশীর্বাদ করবে।
সে অন্তর্যামী, সে জানে আমার শিষ্য কোথায় কি কাজ করছে। এটাকে বাণী সেবা বলে। গুরুদেব মন থেকে যেটা চাইছে সেটা তুমি বিশ্বের যেখানেই থাকো না কেন সেখান থেকে যদি সেই কার্যটা করো, গুরুদেবের আশীর্বাদ তুমি অটোমেটিক পেতে থাকবে, আরো শক্তিশালী হবে, আরো করতে পারবে, আরো জ্ঞান বুদ্ধি আরো শক্তি তোমায় দেবে গুরুদেব, আরো সাহায্য করবে গুরুদেব। গুরু কৃপা হি কেবলম। এই হচ্ছে গুরুর, যার কাছ থেকে দ্বিতীয় জন্ম হয়। শ্রী শ্রী রাধা রস বিহারী জিউ কি জয়, পঞ্চদত্ত গৌরনিতায় কি জয়। আচ্ছা, তাই ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের মতো দ্বিজ এবং তার কর্তব্য অসহায়দের রক্ষা করা। অসহায়দের রক্ষা এবং দুরাচারীদের তিরস্কারের জন্যই ক্ষত্রিয় রাজাকে ভগবানের প্রতিনিধি রূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। যখনই প্রশাসকদের এই নিয়মমাফিক কাজের ব্যতিক্রম হয়, তখনই ভগবত ভাবাপন্ন রাজ্য পুনঃস্থাপনার জন্য ভগবানের অবতরণ ঘটে, ভগবান আসতে বাধ্য হন। ক্ষত্রিয় তার ডিউটি পালন করছে না, ব্রাহ্মণ তার ডিউটি পালন করছে না, তখন ভগবানকে আসতে হয়। কলিযুগে হতভাগ্য অসহায় পশু, বিশেষ করে গাভী, যাদের সর্বপ্রকারে রক্ষা করা প্রশাসক নেতাদের কর্তব্য, তাদেরই নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। সুতরাং যাদের চোখের সামনেই এই ধরনের অনাচার হয়, তারা কেবল নামে মাত্রই ভগবানের প্রতিনিধি। দরিদ্র নাগরিকদের এই ধরনের শক্তিমান নেতারা কেবলই সাজ পোশাকে বা পদমর্যাদায় নেতা হবার অভিনয় করে থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা দ্বিজত্বের সংস্কৃতিগত সম্পদ থেকে বিচ্যুত অপদার্থ শূদ্র মাত্র। অর্থাৎ বলছে কি, কলিযুগে নেতাদের কাজ এই গাভী রক্ষা করা, যদি না করে তাহলে অযোগ্য নেতা। প্রভুপাদ বলছেন পারমার্থিক সংস্কৃতিবিহীন নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের কাছ থেকে কোনোই ন্যায় বিচার অথবা যথাযথ সমভাবাপন্ন আচরণ কেউই প্রত্যাশা করতে পারে না। তাই রাষ্ট্রনেতাদের অপশাসন, এটা ভালো শাসন নয়, অপশাসন, অপশাসনের ফলে কলিযুগে প্রত্যেকেই অসন্তুষ্ট। আধুনিক মানব সমাজ পারমার্থিক সংস্কৃতিগত দ্বিজত্ব থেকে বঞ্চিত। তাই অদ্বিজদের দ্বারা গঠিত জনগণের সরকার দ্বিজত্ব প্রাপ্ত নয় বলে তা নিশ্চয় কলির সরকার, যেখানে সকলেই অসন্তুষ্ট। তাই প্রভুপাদ বলছে কলিযুগের সরকার ভগবানের নির্দেশ মেনে কাজ করছে না। সরকারের কাজ তো গাভী রক্ষা করা, করছে না। মানুষ শান্তি সমৃদ্ধি পাবে কিভাবে? শান্তি আসে ধর্ম রক্ষা করলে, আর ধর্ম রক্ষা করা মানে বৃষকে রক্ষা করা। সমৃদ্ধি আসে বসুন্ধরা সন্তুষ্ট থাকলে। বসুন্ধরার রূপটা হচ্ছে গাভী, তাহলে গাভীকে সুরক্ষিত করতে পারলে বসুন্ধরা সুরক্ষিত থাকবে এবং আমাদের সমৃদ্ধি হবে। তাহলে শান্তি সমৃদ্ধি হচ্ছে বৃষ আর গাভীকে সুরক্ষা দিলে। কিন্তু শাসক বৃষ আর গাভীকে সুরক্ষা দিচ্ছে না, তাই সবাই অসন্তুষ্ট, শান্তি সমৃদ্ধি নেই। তাই বলছে এই সরকার কলি যুগের সরকার, কলির সরকার। পরের শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণ গান্ডীবধারী অর্জুন সহ দূরে প্রস্থান করেছে। এবারে কি বলছে দেখো, বলছে এই কৃষ্ণ দূরে চলে গেছে বললে তোর এইরকম কাণ্ড না। বলছে শ্রীকৃষ্ণ, কে কাকে বলছে? পরীক্ষিত মহারাজ কলিকে বলছে। বলছে শ্রীকৃষ্ণ গান্ডীবধারী অর্জুন সহ দূরে প্রস্থান করেছেন বলে তুই কি নির্জনে নিরপরাধ প্রাণীকে বধ করতে সাহস করছিস? কৃষ্ণ অর্জুন থাকলে দেখে নিত, করতে দিত না, তুই সাহসই পেতিস না করার। তা ওরা নেই বলে সাহস পেয়েছিস, তাই না? তার ফলে তোর যে অপরাধ হয়েছে তাতে তুই বধের উপযুক্ত। দেখুন, গাভী বধ করেছে, গাভীকে মেরেছে, বধ করেনি এখনো, গাভীকে আহত করেছে, বলছে তোকে বধ করব। তাহলে কেমন শাসক দেখুন। কারণ ওই শাসক জানে শান্তি সমৃদ্ধির মূলে হচ্ছে গাভী আর গোমাতা কতটা আনন্দে আছে, সেই অনুযায়ী সমাজে শান্তি সমৃদ্ধি।
এটা বেদ আমাদের বলে রেখেছে, আর রাজা সেটা জানে, কিন্তু আজকালকার রাজারা সেটা জানেও না, মানেও না। গোড়াই গন্ডগোল। আর ভাগবতম আমাদের গোড়ায় গিয়ে রোগ সারানোর চেষ্টা করছে। সমাজে যে শান্তি সমৃদ্ধির অভাব, এই রোগটার গোড়া কোথায়? গোড়া হচ্ছে গোমাতা গোপিতা চোখে জল। কোন সন্তান যদি বাবা মার চোখে জল ফেলায়, সেই সন্তান কখনো শান্তি সমৃদ্ধি পেতে পারে? ঠিক তেমনি বসুন্ধরার সন্তান আমরা তো, তাহলে গোমাতার দুধ খেয়ে বড় হয়েছি তো, সে গোমাতার সন্তান আমরা তো। তাহলে আমাদের আচরণে যদি গোমাতা গোপিতার চোখে জল আসে, আমাদের কখনো শান্তি সমৃদ্ধি আসবে? গোড়ায় গলদ। এটা আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে। মহারাজ পরীক্ষিতের মতো ন্যায় পরায়ণ রাজাদের আইনে এই ধরনের, আচ্ছা তাই বলছে, তার ফলে তোর যে অপরাধ হয়েছে তা তুই বধের উপযুক্ত। শ্রীল প্রভুপাদ বলছে, যে সভ্যতায় ভগবান স্পষ্টতই বর্জিত হয়েছেন, হ্যাঁ, অর্থাৎ যে সভ্যতায় কেউ ভগবানকে মানে না, সেখানে অর্জুনের মতো মহাবলী ভক্তও নেই। সেখানে দুর্নীতি পরায়ণ পরিবেশের সুযোগ নিয়ে কলির অনুচরেরা নির্জনে কসাইখানায় গাভীর মতো নিরীহ প্রাণীদের হত্যা করার সুযোগ নেয়। মহারাজ পরীক্ষিতের মতো ন্যায় পরায়ণ রাজাদের আইনে এই ধরনের পশু ঘাতকেরা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য। পরীক্ষিত মহারাজ যদি সিংহাসনে বসে, তাহলে যে প্রাণী হত্যা করবে তাকে বধ করে দেবে। নির্জন স্থানে নিরীহ শিশুকে যদি কেউ হত্যা করে, তাহলে যেমন সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য, ঠিক তেমনি নির্জন স্থানে গাভীর মতো নিরীহ পশুকে যে হত্যা করে, ন্যায়পরায়ণ রাজার বিচারে সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার কাজ করেছে। পরের শ্লোক, রাজা পরীক্ষিত কলিকে বলছে। মহারাজ পরীক্ষিত তখন বৃষ্টিকে জিজ্ঞাসা করলেন। মহারাজ পরীক্ষিত এবার বৃষ্টাকে জিজ্ঞাসা করছে, যার উপরে আঘাত করছে কলি, তাকে জিজ্ঞাসা করছে, গোপিতাকে জিজ্ঞাসা করছে, আপনি কে? আপনি কি মৃণাল শুভ্র কোনো বৃষ, না কোনো দেবতা? আসলে কে এই বৃষ্টা? কে? ধর্মরাজ, যমরাজ। আপনি 3টে চরণ হারিয়েছেন, জিজ্ঞাসা করছে, আপনার 3টে পা নেই এবং মাত্র 1 পায়ের উপর নির্ভর করে বিচরণ করছেন। আপনি কি কোনো দেবতা? বৃষ রূপ ধারণ করে আমাদের ছলনা করছেন? জিজ্ঞাসা করছে। যে আহত এবার তার সাথে কথা বলছে। মহারাজ পরীক্ষিতের সময় পর্যন্ত গাভী এবং বৃষের দুরবস্থার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারতো না। যতক্ষণ রাজা পরীক্ষিত ছিল, কেউ গোমাতা গোপিতার চোখে জল আনাতে পারবে না, এমন রাজা। তাই মহারাজ পরীক্ষিত এই করুণ দৃশ্য দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছে। এ কি, আমার রাজ্যে কখনো তো এরকম ঘটে না। তাই তিনি জানতে চেয়েছিলেন গাভী এবং বৃষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করার জন্যে কোনো দেবতাই করুণ দশাপ্রাপ্ত বৃষের রূপ ধারণ করেছে কি না, জানতে চাইছে পরীক্ষিত। পরে বলছে রাজা পরীক্ষিত, আরো বলছে, কৌরব শ্রেষ্ঠ বীরদের ভুজ বলে সুরক্ষিত কোনো রাজ্যেই প্রথম আপনাকে অশ্রু জলে অনুতপ্ত হতে দেখলাম। কৌরব শ্রেষ্ঠ বীরদের ভুজ বলে, মানে বাহু বলে সুরক্ষিত থাকে পুরো রাজ্য। কৌরবরা, কৌরব পাণ্ডবদের এই যে বংশ, সুন্দর রাজ্য শাসন করে, এদের বাহু বলে কারোর চোখে জল আসে না, নিরীহদের ওপরে চোখে জল আসে না। তাই বলছে, এই প্রথম আপনাকে অশ্রু জলে অনুতপ্ত হতে দেখলাম। গোপিতার সাথে কথা বলছে পরীক্ষিত, যে এই প্রথম এই ঘটনা। এখনো পর্যন্ত এই পৃথিবীতে রাজকীয় অবহেলার ফলে কারো অশ্রুপাত হতে দেখা যায়নি। রাজকীয় অবহেলা, তাই গোপিতা কাঁদছে, বলছে এই প্রথম, এর আগে হয়নি। শ্রীল প্রভুপাদ বলছে, মানুষ এবং পশু উভয়েরই জীবন রক্ষা করা রাষ্ট্রীয় সরকারের প্রাথমিক আর প্রধান ডিউটি। কোনো সরকার অবশ্যই এই নীতি অনুসরণে দ্বিধা করবেন না।
এই কলিযুগে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে সুসংগঠিতভাবে পশু হত্যার আয়োজন করেছে তা দেখে যে কোনো মানুষ, শুদ্ধ চিত্ত মানুষ হয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হবেন। রাজারা পারমিশন দিচ্ছে, নেতারা সব পারমিশন দিচ্ছে, যত খুশি পশু মারছে, কোনো রেস্ট্রিকশন নেই। নিরীহ জীব, তাদের চোখে জল। তার ফলে আজ সমাজে এত রোগ বেড়ে যাচ্ছে। তাই ভক্তদের ডিউটি হচ্ছে নিজে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করা, আর যত শরীরে বল আছে সবাইকে বুঝিয়ে বাজিয়ে দল বেঁধে, যাদের স্বীকৃতি আছে, শ্রদ্ধা আছে, তাদেরকে দল বেঁধে নিয়ে একসাথে পালিয়ে যাওয়া এই জগৎ থেকে, এই জড় জগৎ থেকে। দল বেঁধে পালা, কারণ কলি আরো ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি করবে। বৃষের চোখে জল দেখে পরীক্ষিত মহারাজ শোকার্ত হয়েছে। তাই রাজ্যে এই ধরনের অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটতে দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছে। মানুষ এবং পশু দুজনারই জীবন সমানভাবে রক্ষা করা হতো, মানুষ পশু কোনো ভেদ দেখতো না। আজ কেবল মানুষকে বাঁচাচ্ছে, পশুকে মারছে। ভগবানের রাজ্যে সেটাই হচ্ছে প্রথা, সব জীব সমান ভগবানের রাজ্যে। এরপর আরো বলছে সুরভির নন্দন, গোপিতা বা ওই বৃষ্টিকে বলছে, ষাঁড়টিকে বলছে সুরভি নন্দন। গোলক বৃন্দাবনে সুরভি গাভী আছে, সেই সুরভির সন্তান রূপে গোমাতা গোপিতা আমাদের এই জগতে আমাদেরকে কৃপা করছে। বলছে হে সুরভি নন্দন, আপনার আর শোক করার প্রয়োজন নেই। নিম্ন শ্রেণীর শূদ্রটিকে ভয় পাওয়ারও দরকার নেই। বলছে এতক্ষণ আপনি ওই শূদ্রের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছিলেন আর ভয় পাচ্ছিলেন। ভয় পেয়ে তো গোপিতা বৃষ্টি মূত্রত্যাগ করে ফেলেছিল। তা বলছে আর ভয় পাওয়ার কারণ নেই। আর হে গোমাতা, ওখানে তো গোমাতাও আছে, বলছে হে গোমাতা, আপনিও আর রোদন করবেন না। দুষ্টদের শাসনকর্তা আমি জীবিত থাকতে আপনার মঙ্গলই হবে। রাজা পরীক্ষিত বলছে আমার দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে, হে গোমাতা, হে গোপিতা, আপনাদের আর ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। শূদ্রদের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছিলেন, আর ভয় পাওয়ার কারণ নেই। যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে আমি আপনাদের রক্ষা করব। পরীক্ষিত বলছে কলি শেষ পর্যন্ত কি করলো? ধূর্ত কলি শেষ পর্যন্ত ওই পরীক্ষিতকে হটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলো না। কলি এমন কায়দায় শরণাগত হলো পরীক্ষিতের কাছে। আর রাজার কাজ, কেউ যদি শরণাগত হয় তাকে সুরক্ষা দেওয়া, কারণ সে সঁপে দিয়েছে, আত্মসমর্পণ করছে। কিন্তু আত্মসমর্পণ করছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সেই পশুর মতো গুণ কলির। আত্মসমর্পণ করলো, রাজা দেখলো আচ্ছা ঠিক আছে, আত্মসমর্পণ করছে যখন, ওকে সুরক্ষা দিতে হবে, রাজার ডিউটি। শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া শাসকের কাজ। আশ্রয় দিল 4টে জায়গায়, কিন্তু কলি এত ধূর্ত, এত চালু, বলছে না ওই 4টে জায়গা মানে আমিষ, নেশা, অবৈধ মেলামেশা আর দুধ ক্রীড়া, ওই 4টে জায়গায় স্থান দিলে বটে, কিন্তু তোমার রাজ্যে কেউ তো এই 4টে পাপ করে না। তাহলে আমি তো কোথাও জায়গা পাচ্ছি না। কিন্তু তোমার রাজ্যে সবার প্রজাদের অলংকার রূপী স্বর্ণ আছে, তাহলে ওই সোনার মধ্যে অ্যাটলিস্ট আমাকে তো থাকতে দাও। কেরম সূঁচ হয়ে ঢুকছে আর ফাল হয়ে বেরোবে দেখো। ঢুকলো সোনার মধ্যে, আর রাজা তো মুকুট পরে আছে, সেই মুকুটেই তো সোনা। তাহলে সোনার মধ্যে কলি, কলি রাজার মাথার বুদ্ধিটাকে একটু ঘুরিয়ে দিল। রাজা গিয়ে শ্রমিক ঋষির পাতার কুটিরের মধ্যে, শ্রমিক ঋষি ধ্যানে মগ্ন সমাধিস্থ, দেখছে, মনে করছে কি আমি রাজা এসেছি, আমাকে বসতে জায়গা দিল না, ধ্যানটাই আগে, জল দিল না, একটু বাতাস দিল না। কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজ আদর্শ কৃষ্ণ ভক্ত, জীবনে এরকম কখনো আশা করেও না, আগে ওনার আচরণে এই আশা কখনো করেও না।
উনি কখনো এরকম চায়ও না যে একজন মুনি ধ্যানস্থ আছে তার থেকে এগুলো পেতে হবে। রাজা কখনো এরকম আচরণ করেও নি আগে, কিন্তু ওই দিন করে ফেললো। কে করাচ্ছে? কলি করাচ্ছে। অপমানিত বোধ করলো। কৃষ্ণ ভক্ত কখনো, আদর্শ কৃষ্ণ ভক্ত কখনো নিজেকে অপমানিত বোধ করবে না, কারণ সে মহাপ্রভুর সেই বাক্য নিয়ে চলে, ভগবানের সেই বাক্য, অমানীন মান দেন কীর্তনীয় সদা হরি। সে নিজে কখনো মান চাইবে না, কিন্তু ওই দিন রাজা মান চাইল, গন্ডগোল ওখানেই চালু হয়ে গেল। তাই জন্য যে আদর্শ কৃষ্ণ ভক্ত, তাকে যতই অপমান করুন সে বিচলিত হবে না, কারণ সে সম্মান চাই না, সে শুধু অপরকে সম্মান দেবে। ঠিক তেমনি ইনি আজ অপমানিত অনুভব করলেন। এটা কৃষ্ণ ভক্তের আচরণ নয় আসলে, কিন্তু রাজা পরীক্ষিত ওই দিন উল্টো আচরণ করে ফেললো, কারণ মাথায় চাগার দিয়ে বসেছে কলি, তার মুকুটে সোনায়। তা কি করলো? শ্রমিক ঋষির ওই পাতার কুটিরের মধ্যে একটা সাপের খোলস পড়ে আছে, সেটা নিয়ে গলায় জড়িয়ে দিল। যে আমি রাজা, আমাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করলো না, তাহলে ওর এটাই প্রাপ্য বলে বেরিয়ে চলে গেছে। আর পাতার কুটিরের চারিদিকে ব্রাহ্মণের সন্তানেরা ঘটনাটা দেখেছে, গিয়ে শ্রমিক ঋষির ছেলে শৃঙ্গীর কাছে গিয়ে বলে দিয়েছে, জানিস রাজা পরীক্ষিত এসে তোর বাবাকে অপমান করেছে। তোর বাবা না ব্রাহ্মণ, আর রাজা তো ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় তো ব্রাহ্মণের চেয়ে নিচে, ক্ষত্রিয় কি করে ব্রাহ্মণকে অপমান করে? তেলে বেগুনে জ্বলে গেছে শৃঙ্গী। কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে অভিশাপ করে দিল, যে আমার বাবাকে অপমান করেছে তার 7 দিনের মধ্যে ওই সাপ দিয়ে অপমান করেছেন, ওই সাপের দংশনে মৃত্যু হবে, তক্ষক দংশনে মৃত্যু হবে পরীক্ষিত। তাহলে এই ঘটনাক্রমটা কে করালো? কলি। পরীক্ষিতকে হটিয়ে দিল। তাহলে এতক্ষণ পরীক্ষিত কলিকে জব্দ করছিল, এবারে কলি পরীক্ষিতকে জব্দ করে দিল। পরীক্ষিত জি এই অভিশাপকেও আশীর্বাদ রূপে রূপান্তরিত করে দিয়েছে ভাগবতকে আশ্রয় নিয়ে। জন্ম মৃত্যু থেকে বেরোনোর উপায় পেয়ে গেছে, 7 দিন ভাগবত শুনেছে। আমরাও আমাদের এই অভিশপ্ত জড়জগতের জীবন থেকে আমরাও বেরিয়ে যেতে পারি ভাগবতমকে আশ্রয় নিয়ে। আর সেই আগামী 7ই সেপ্টেম্বর সেই শ্রীমদ্ ভাগবতমের জন্ম। আগামী একাদশীতে 4 তারিখে একাদশী, 7 তারিখে ভাদ্র পূর্ণিমা, শ্রীমদ্ ভাগবতমের জন্ম জয়ন্তী। ওই সেই শ্রীমদ্ ভাগবতম, যে শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়ন করে 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 পরীক্ষিত মহারাজ এই জন্ম মৃত্যু জয় হয়ে গেছে, কারণ ওর মধ্যে লোড করা আছে কৃষ্ণ কথা অমৃত, আর অমৃত যে পান করে সে অমর হয়ে যায় এই জন্ম মৃত্যু জড়াব্যাধি থেকে। তাই সেই ভাগবতমের মহিমা নিয়ে ডিটেল অ্যানালিসিস হবে আগামী একাদশীর ক্লাসে, ঠিক আছে? এবং ভাদ্র পূর্ণিমার দিন যারা যারা সব অর্ডার করেছে অলরেডি এবং যারা অর্ডার করবে, সব শ্রীমদ্ ভাগবত এখান থেকে ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া হবে। বুঝে গেল? সেটা নিয়ে ডিটেল বলবো পরে পরে ওই আগামী একাদশীর ক্লাসে। কিন্তু এখন এটা বোঝা যাচ্ছে তাহলে কলি সূচ হয়ে ঢুকলো, ফাল হয়ে বেরোলো, কিন্তু যে কোনো অভিশাপকে আশীর্বাদে রূপান্তর করে দেওয়া যায় যদি আমরা ভাগবতমের আশ্রয় নেব। আর যদি ওই পরীক্ষিত না যেত, কলি যুগ, কলি রাজত্ব করার সুযোগ পেত না। আর কলি যেই ঢুকে গেছে, পরীক্ষিত যেই চলে গেছে, পরীক্ষিতের এই জগতের জীবন শেষ, এখন কলির রাজত্ব। তাই কলি ঘরে ঘরে সবাইকে দিয়ে এই 4টে পাপ কর্মের হয় 1টা, নয় 2টো, নয় 3টে, নয় 4টে করাচ্ছে।
হয় আমিষ খাওয়াচ্ছে, নয় আমিষ প্লাস নেশা, কেউ আমিষ নেশা জুয়া, কেউ আমিষ নেশা জুয়া আর অবৈধ মেলামেশা করছে। কে করাচ্ছে? কলি করাচ্ছে। পরীক্ষিত, রাজা পরীক্ষিত অত বড় মহান ভক্ত, তাকে তার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। আর ঘরে ঘরে সাধারণ ব্যক্তি যারা জীবনে শাস্ত্র শোনে না, তাদের মাথা তো অনায়াসে চটপট ঘুরিয়ে দেবে কলি, কারণ তারা দুর্বল জীব আর কলি শক্তিশালী। কিন্তু সেই দুর্বল জীবেরা যদি ভাগবত সূর্যের আশ্রয় নেয়, তাহলে কলি তাকে কিচ্ছুটি করতে পারবে না। এই জন্য এই কলিযুগে সবাইকে শ্রীমদ্ ভাগবতমের আশ্রয় নিতে হবে যদি কলির হাত থেকে বাঁচতে হয়। ভাগবতমের মাহাত্ম্যে ভগবান ব্রহ্মাকে সেই কি কথা বলেছে ভাগবত সম্বন্ধে, আমরা তা শ্রবণ করব আগামী একাদশীর দিন। গত বছরও একাদশীর দিনে, মানে ঠিক ভাদ্র পূর্ণিমার আগে একটা একাদশী আসে, গত বছরও ঠিক এই জায়গায় ভাদ্র পূর্ণিমার আগের একাদশীতে ভাগবতমের মহিমার উপরে ক্লাস দেওয়া হয়েছিল। ওই একটা ক্লাসে 11 জন ভাগবত সেট কিনেছে। এখনো পর্যন্ত এই মন্দিরের তরফ থেকে প্রায় 26টা ভাগবতম সেট চলে গেছে। আরো 3টে কুলপিতে থেকে অর্ডার করে রেখেছে অলরেডি। এই 3টে অর্ডার হয়ে আছে, চলে যাবে আজ রাধাষ্টমীর দিন। এই মায়েরাও নিয়ে যাবে আজকে। তাহলে কি সবাই ভাগবতম কি জিনিস বুঝছে ধীরে ধীরে। দেবীপুরে সব আবহাওয়া ছিল না, মানুষ জানতো না, অজ্ঞান ছিল। কিন্তু এখনো অজ্ঞান থাকার দিন চলে গেছে, এবারে জ্ঞান পাওয়ার দিন চালু হয়েছে। সুতরাং আমাদের একটু সচেতন হতে হবে, নিজেদেরকে উন্নত করার অনেক সুযোগ সুবিধা এসে গেছে দেবীপুর রাধারাসবীর নামঠ মন্দির হওয়ার পর থেকে, দেবীপুরের গ্রামবাসী বা প্রতিবেশী গ্রামবাসীদের জন্য। কিন্তু আমরা যদি সেই ঘুমিয়ে থাকবো, তাহলে আমাদের উদ্ধার কে করবে? ভগবানের রূপ অনুসারে যেমন মানুষদের তৈরি করা হয়েছে, তেমনি চিত জগতের সুরভি গাভীদের রূপ অনুসারে এই জগতের গাভীদের তৈরি করা হয়েছে। এই দেখো কি বলছে, কৃষ্ণের মতো দেখতে আমাদের, রাধারানীর মতো দেখতে সেই আমাদের। হ্যাঁ, একইভাবে চিন্ময় জগতে সুরভি গাভী যেমন দেখতে, ঠিক তেমনি দেখতে এখানকার গোমাতা পিতারা, গোমাতা গোপিতারা একই দেখতে। সেখানে সুরভি গাভী, এখানে সেই একই রূপ গোমাতা গোপিতা। শ্রীল প্রভুপাদজি বললেন, কারণ প্রভুপাদ সেই বৈকুণ্ঠবাসী, সেই গোলকবাসী। জড়জগতে মানব সমাজ মানুষদের রক্ষা করে ঠিকই, কিন্তু সুরভি গাভীদের বংশধরদের যারা অলৌকিক খাদ্য দুগ্ধ সরবরাহ করে মানুষদের পালন করে, তাদের রক্ষা করার জন্য কোনো আইন নেই। গো রক্ষা করার জন্য কোনো আইন নেই। মানুষ রক্ষা করার জন্য কত আইন লিখে গেছে আইন প্রণেতারা, কিন্তু গরু রক্ষা করার কোনো আইন লিখে যায়নি। কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিত পাণ্ডবেরা গাভী এবং বৃষের গুরুত্ব পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন এবং গো হত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার জন্য তারা প্রস্তুত ছিলেন। যে গো হত্যা করবে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করত। গো রক্ষার দাবিতে কখনো কখনো আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু ধর্মপরায়ণ রাষ্ট্রনেতার অভাবে, যারা রাষ্ট্রনেতা তারা ধর্মপরায়ণ নয়, হ্যাঁ, এর অভাবে এবং উপযুক্ত আইনের অভাবে গাভী আর বৃষদের রক্ষা করা হচ্ছেই না। তাই গাভী আর বৃষ কষ্টে আছে কলিযুগে, এই 2025 সালে। মহারাজ পরীক্ষিতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মানব সমাজের কর্তব্য হচ্ছে গাভী আর বৃষের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করে তাদের রক্ষা করা, যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা। কারণ গাভী এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি রক্ষা করা হলে পরমেশ্বর ভগবান, যিনি গাভী এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি বিশেষ দয়াবান, তিনি আমাদের প্রতিও প্রসন্ন হবেন এবং প্রকৃত শান্তি সমৃদ্ধি কৃষ্ণ ভগবান আমাদেরকে দেবেন। যদি আমরা একটা ডিউটি পালন করি, তাহলে কৃষ্ণ আমাদেরকে শান্তি সমৃদ্ধি দেওয়ার ডিউটি পালন করবে। আমাদের ডিউটি গরু রক্ষা করা, কৃষ্ণের ডিউটি আমাদেরকে তাহলে শান্তি সমৃদ্ধি দেওয়া। আমরা যদি আমাদের ডিউটি না পালন করি, কৃষ্ণের প্রিয় জিনিসের চোখে যদি জল আসে, তাহলে কৃষ্ণ আমাদেরকে শান্তি সমৃদ্ধি দেবেন না। কারণ তিনি সেই সুরভি গাভীকে এখানে পাঠিয়েছিল আমাদেরকে অপ্রাকৃত খাদ্য, দিব্য খাদ্য অমৃত দেওয়ার জন্য, দুগ্ধ অমৃত, আর আমরা তাকেই কেটে খেয়ে নিচ্ছি। তাহলে কৃষ্ণ কেন আমাদের কষ্ট দেবে না? কৃষ্ণ তার প্রিয়
এত প্রিয়, তার ধামের নামই রেখেছে গোলোক। সেই গরুকে এখানে পাঠিয়েছে আমাদেরকে পুষ্ট করার জন্য, আমাদেরকে বুদ্ধি দেওয়ার জন্য, আমাদের স্নায়ুগুলো তীক্ষ্ণ করার জন্য, যাতে করে আমরা কৃষ্ণ সম্বন্ধে বুঝতে পারি। কিন্তু আজ আমরা তার থেকে দুগ্ধও নিচ্ছি, আবার তাকে মেরে খেয়েও নিচ্ছি। এই জন্য কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হচ্ছে। রাজা পরীক্ষিত গাভীকে জিজ্ঞাসা করছে, হে সাধ্বী, যে রাজার রাজ্যে প্রজারা অসৎ ব্যক্তিদের দ্বারা সন্ত্রস্ত হয়, সেই দুরাচার নরপতির যশ, পরমায়ু, সৌভাগ্য এবং পরলোকে উৎকৃষ্ট পুনর্জন্ম আদি সবই নাশ হয়ে যায়। বলছে যে রাজার রাজ্যে প্রজারা অসৎ ব্যক্তিদের দ্বারা সন্ত্রস্ত হয়, মানে যে রাজার রাজ্যে প্রজারা কষ্ট পায় অসৎ ব্যক্তির দ্বারা, সেই দুরাচার নরপতি, বলছে সেই রাজা খাঁটি রাজা নয়, সেই দুরাচার নরপতির মানে সেই রাজার যশ কমে যায়, পরমায়ু কমে যায়, সৌভাগ্য কমে যায়, পরলোকে উৎকৃষ্ট পুনর্জন্ম সব নষ্ট হয়ে যায়। কারণ রাজা তার ডিউটি পালন করেনি, প্রজারা দুঃখে আছে। উৎপীড়িতদের দুঃখ দুর্দশা দূর করা অবশ্যই রাজার পরম ধর্ম। তাই আমি অতীব জঘন্য এই মানুষটির প্রাণ, রাজা বলছে, রাজা পরীক্ষিত গাভীকে বলছে, আমি অতীব জঘন্য এই মানুষটার প্রাণ, মানে ওই কলির প্রাণ অবশ্যই সংহার করব, কারণ সে অন্যান্য প্রাণীদের প্রতি হিংস্র হয়ে উঠেছে। শ্রীল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য। যখন কোনো গ্রামে বা নগরে বন্য জন্তুরা উপদ্রব সৃষ্টি করে, তখন পুলিশ অথবা অন্য কেউ তাদের হত্যা করতে উদ্যোগী হয়, তেমনি চোর ডাকাত এবং খুনিদের মতো সমস্ত অশুভ সমাজ বিরোধীদের তৎক্ষণাৎ বধ করাই সরকারের কর্তব্য। পশু হত্যাকারীদেরও তেমনি শাস্তি প্রাপ্য, কারণ পশুরাও হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রজা। প্রজা শব্দটার অর্থ হচ্ছে কোনো রাষ্ট্রে যার জন্ম হয়েছে এবং তার মধ্যে মানুষ এবং পশু দুইই থাকছে। রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে যারই জন্ম হয়েছে, রাজার রক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবনযাপন করার অধিকার তার হয়েছে। জঙ্গলের পশুরাও রাজার প্রজা, তাদেরও বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। সুতরাং গাভী এবং বৃষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদের কথা আর কি বলার আছে। কোনো প্রাণী যদি অন্যান্য প্রাণীদের সন্ত্রস্ত করে, তাহলে সে মহাদুরাচারী, এবং রাজার কর্তব্য তেমন উপদ্রবকারীকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা। আসুন, বসুন, ভেতরে এসে বসুন, ক্লাস হচ্ছে, আসুন। যেমন কোনো বন্য পশু উৎপাত করলে তাকে হত্যা করা হয়, তেমনি কোনো মানুষ যদি অনর্থক বনের পশু বা অন্যান্য প্রাণীদের হত্যা করে বা সন্ত্রস্ত করে, তাকেও তৎক্ষণাৎ অবশ্যই দণ্ড দেওয়া উচিত। পরমেশ্বর ভগবানের আইনে সমস্ত প্রাণী যে কোনো শরীরেই থাকুক, সকলেই ভগবানের সন্তান, এবং প্রাকৃতিক নিয়মবিধি অনুসারে অনুমোদিত না হলে অন্যায়ভাবে তাদের হত্যা করার কোনো অধিকার কারো নেই। পরের শ্লোকে যান। রাজা পরীক্ষিত এবারে বৃষটাকে জিজ্ঞাসা করছে, গোপিতাটাকে জিজ্ঞাসা করছে, কি বলছে? তিনি মানে মহারাজ পরীক্ষিত সেই বৃষ্টিকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করছে, হে সুরভি নন্দন, কে আপনার 3টি পা ছেদন করেছে? কে করলো? তোমার 3টে পা নেই কেন? অর্থাৎ ধর্মের 3টে পা নষ্ট হয়েছে। বলছি, কে 3টে পা ছেদন করেছে আমাকে বলো। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্তী রাজাদের রাজ্যে আপনার মতো দুঃখ তো আর কারো হয়নি। রাজা বলছে কি, যে কৃষ্ণের অনুমোদনকারী প্রতিনিধি রাজা। কেন? কৃষ্ণ কাকে বসিয়ে দিয়ে গেছে? যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠিরের পরে যুধিষ্ঠির কাকে বসিয়ে দিয়ে গেছে? পরীক্ষিতকে। তাহলে কৃষ্ণের প্রতিনিধি পরীক্ষিত। বলছে, কৃষ্ণের প্রতিনিধি থাকার সত্ত্বেও কে তোমার এই 3টে পা ছেদন করে দিল? এর আগে তো এরকম দুঃখ কারো হয়নি। রাজা বলছে, পরের শ্লোক, হে বৃষ, আপনি নিরপরাধ এবং সম্পূর্ণ সাধু প্রকৃতির, তাই আপনার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হোক। ওই বৃষকে, বৃষ এখন কোনো কথা বলেনি,
বৃষ আসলে ধর্মরাজ বৃষ রূপে আছে, আর বসুন্ধরা দেবী গাভী রূপে ঘুরছে। রাজা জিজ্ঞাসা করছে, কে তোমরা? তোমরা তো সাধারণ কোনো গরু নও, নিশ্চয়ই কোনো দেবতা ওইরকম রূপ ধরে আছো। জিজ্ঞাসা করছে, হে বৃষ, আপনি নিরপরাধ এবং সম্পূর্ণ সাধু প্রকৃতির দেখে আমি বুঝতে পারছি, তাই আপনার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হোক। দয়া করে আপনি আমাকে বলুন, কোন দুষ্টজনে আপনার অঙ্গ ছেদন করেছে? কে করেছে? আমরা জানি কে করেছে, কলি, যার ফলে পৃথা পুত্রদের যশ আর কীর্তি কলুষিত হয়ে গেছে। দেখুন রাজা পরীক্ষিত কি বলছে, পৃথার পুত্র মানে কুন্তী দেবীর পুত্র পঞ্চ পাণ্ডব, তাদের নাম যশ কলুষ হয়ে গেছে। কারণ পৃথার পুত্রদের রাজত্বে, তার বংশধরদের রাজত্বে কোনো গরুর চোখে জল ছিল না। আজ তোমাদের চোখে জল, তাহলে কি কুন্তী দেবীর পুত্রদের নাম যশ কলুষ হয়ে যায়নি কি? রাজা পরীক্ষিত তাই বলছে। পরের শ্লোক, যারা নিরপরাধ জীবের কষ্টের কারণ, এই জগতের সর্বত্রই আমি তাদের কাছে ভয়ের কারণ। বৃষকে কি বলছে পরীক্ষিত? বলছে যারা নিরপরাধ জীবের কষ্ট দিল, কলি কষ্ট দিল গাভীকে আর বৃষকে, তাই বলছে যারা নিরপরাধ জীবের কষ্ট দিয়েছে এই জগতের সর্বত্রই আমি তাদের ভয়ের কারণ। অর্থাৎ যারা ওই গাভীকে বৃষকে কষ্ট দিল, কারণ কলি কষ্ট দিল, বলছে ওই কলির ভয়ের কারণ আমি, মানে কলিকে এবারে আমি দেখে নেব। পরীক্ষিত বলছে দুর্বৃত্তদের দমনের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে যে কেউই সাধুগণের কল্যাণ সাধন করেন। যারা দুর্বৃত্ত, খারাপ বৃত্তি যাদের, দুর্বৃত্তদের দমন করে স্বাভাবিকভাবে যে কেউ সাধুগণের কল্যাণ করে। দুর্বৃত্তদের দমন করলে সাধুদের কল্যাণ হয়, যারা সভ্য তাদের কল্যাণ হয়। শ্রীল প্রভুপাদজি বলছে ভীরু এবং কাপুরুষ, আপনারা সবাই দেখুন, ভীরু এবং কাপুরুষ প্রশাসন কর্তাদের জন্যই অসৎ প্রকৃতির দুরাচারীদের প্রভাব বেড়ে যায়। মানে লিডার যদি, শাসক যদি ভীরু হয়, তাহলে দুষ্কৃতকারীরা চাগার দিয়ে ওঠে, গজিয়ে ওঠে। কিন্তু যখন সকল প্রকার অসৎ দুরাচারীদের প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে প্রশাসনকর্তারা শক্তিশালী হয়, তখন রাষ্ট্রের কোনোখানেই তারা বেড়ে উঠতে পারে না। যখন দুরাচারীরা উচিত মতো শাস্তি পায়, আপনা থেকেই তখন সৌভাগ্যের সূচনা হয়। পূর্বে উল্লেখ আছে যে নিরপরাধ শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের সকল রকমের রক্ষা করাই রাজা এবং প্রশাসন কর্তাদের প্রাথমিক ডিউটি। নিরপরাধদের রক্ষা করা শাসনকর্তাদের ডিউটি। শ্রীল প্রভুপাদজি বলছেন এখানে ভগবত ভক্তেরা স্বভাবতই শান্তিপ্রিয় হয়, ভগবানের অনুশীলনকারীরা শান্তিপ্রিয় হয়, নিরপরাধ হয়। আরো মাদুর না হয় পেতে দাও, বসতে সুবিধা হবে। এই কানু, ওই হ্যালোজেনটা জ্বেলে দাও তো, রাস্তার হ্যালোজেনটা। বলছে ভক্তেরা স্বভাবই শান্তিপ্রিয় হয় এবং নিরপরাধ। তাই রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে প্রতিটি নাগরিককে ভগবত ভক্তে পরিণত করার ব্যবস্থা করা। কারণ ভক্তে পরিণত হতে পারলে এই জন্ম মৃত্যু থেকে আমরা বেরোতে পারবো। এই জন্য রাষ্ট্র নেতাদের কর্তব্য, আমরা আগের রাজাদের দিকে তাকালে দেখতে পাই রাজারা সমস্ত প্রজাদের দিকে নজর দিত, তারা ভক্তি অনুশীলন করছে কি না। প্রতি গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে মানুষ একাদশী করছে কিনা। আমরা একাদশীর মাহাত্ম্যও পাই বিভিন্ন আগেকার রাজাদের কাহিনী। তার রাজ্যে কোনো মানুষকে, এমনকি কোনো পশু পাখিকেও ওই দিন অন্ন পেতে দিত না, কারণ অন্নের মধ্যে ওই দিন পাপ পুরুষ বিরাজ করে। সেই জন্য রাজারা এরকম স্ট্রিক্ট ছিল। কিন্তু আজকালকার রাজারা দেখে না যে জন্ম মৃত্যু থেকে বেরোনোর অনুশীলন প্রত্যেকে করছে কি না।
নতুবা মানব জীবন পেয়ে কি লাভ আছে? পশু পাখি কীট পতঙ্গের জীবন তো অনেক ভালো ছিল। তাহলে মানব জীবন সবাই পেয়েছে, সরকার সবাইকে দেখা সাক্ষাৎ করছে, হ্যাঁ, রাস্তাঘাট বানিয়ে দিচ্ছে, ঘর বাড়ি দিচ্ছে, সব কিছু করছে, কিন্তু মূল জিনিসটা দেখছে না যে সবাই ভক্তি অনুশীলন করছে কি না, সবাই মন্দিরে যাচ্ছে কিনা, সবাই একাদশী পালন করছে কিনা, সবাই গীতা ভাগবতম পড়ে জ্ঞান চোখ খুলছে কি না। মানব জন্ম পেয়েছে, কিন্তু এই জন্ম মৃত্যু থেকে বেরোনোর চেষ্টা করছে কি না, রাজারা দেখছে না, নেতারা দেখছে না, লিডাররা দেখছে না। শ্রীল প্রভুপাদজি সেটাই বলছে, রাজাদের ডিউটি এটা, নেতাদের ডিউটি এটা, মন্ত্রীদের ডিউটি এটা, তার আন্ডারে যত প্রজা আছে সবাইকে দেখা তারা ভক্তি অনুশীলন করছে কি না, অ্যাটলিস্ট সুযোগ করে দেওয়া, আরো বেশি বেশি করে তার মধ্যে অর্থ ব্যয় করে, বিয়ের বেশি বেশি করে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে গীতা ভাগবতমের শিক্ষা দেওয়া হবে, যার ফলে চরিত্র অটোমেটিক গঠন হবে, সেদিকে ফোকাস করছে না। কেবল জাগতিক বিজ্ঞান পড়িয়ে কখনো চরিত্র গঠন হয় না, যতক্ষণ না তাকে শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। রাজার একমাত্র কর্তব্য দুষ্টদের দমন করা, হলেই সমগ্র মানব সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা আসবে। পরের শ্লোকে বলছেন, যে দুর্বৃত্ত, কে বলছে? পরীক্ষিত বলছে, গাভী আর বৃষকে, অর্থাৎ বসুন্ধরা আর ধর্মরাজকে। কি বলছে? যে দুর্বৃত্ত নিরপরাধ জীবের প্রতি হিংসা করে অপরাধী হয়েছে, সে যদি স্বর্গের বর্ম অলঙ্কৃত সাক্ষাৎ দেবতাও হয়, তবু আমি তার বাহু ছেদ করে ফেলবো। দেখুন, হ্যাঁ, আদর্শ রাজা কারে কয়। বলছে এই গাভী আর বৃষ এর উপরে কলি তো তাদের পায়ে গিয়ে আঘাত করছে, তাই বলছে সেই অপরাধী যদি স্বর্গে গিয়েও লুকিয়ে থাকে, বর্ম অলঙ্কার পরেও যদি লুকিয়ে থাকে, আমি সেই স্বর্গ থেকে তাকে টেনে এনে তার বাহু ছেদ করে দেব, হাত কেটে নেব। কেন? কারণ গরু ওপরে কেন অত্যাচার করবে রাজা পরীক্ষিত? কারণ আমরা একটুই আগে আলোচনা করেছি বিশদে যে কিভাবে গো মাতা সমৃদ্ধির প্রতীক, গো পিতা শান্তির প্রতীক। গো মাতা যদি সুরক্ষিত থাকে, বসুন্ধরা সুজলা সুফলা হয়ে উঠবে, অন্ন ফলমূল সব আমরা পেতে থাকবো, আমরাও পুষ্ট হব, আমাদের আয়ুও বেশি থাকবে। আমরা পুষ্টিকর খাবার পেলে আয়ু বেশি হবে, পুষ্টিকর খাবারের অভাবে আমাদের আয়ুও কমে যাচ্ছে। তাহলে গোড়ায় গলদ, গোড়ায় হচ্ছে গো মাতা যদি সুরক্ষিত থাকে, বসুন্ধরা ভালো থাকবে, বসুন্ধরা ভালো থাকলে আমরা ভালো থাকবো। গো পিতা সুরক্ষিত থাকলে ধর্ম সুরক্ষিত থাকবে, ধর্মরাজ সুরক্ষিত থাকলে শান্তি আসবে, আমাদের জীবনটা শান্তি আর সমৃদ্ধি এর মূলে হচ্ছে গোমাতা গোপিতা সুরক্ষিত আছে আমাদের সমাজে, হ্যাঁ কি না? কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে আমাদের সমাজে গোমাতার দুগ্ধ আমরা পাই, একটু বয়স হয়ে যায় কসাইয়ের হাতে বেচে দিই, কসাইরা কেটে মাংস করে খেয়ে নেয়। গোপিতা লাঙল চাষে আমাদের লাঙল চাষ করে অন্ন ফলায়, আর আমরা কসাইয়ের হাতে বেচে দিই বয়স হয়ে গেছে বলে। তারা জবাই করে সেটা দিয়ে রান্না করে মাংস করে খেয়ে নেয়। শাস্ত্রে আছে সপ্ত মাতা, আমাদের আমাদের 7 মাতা। 1 নম্বর নিজের গর্ভধারিণী মা, যে কিনা 10 মাস 10 দিন আমাকে গর্ভে ধারণ করে বড় করেছে। 2 নম্বর হচ্ছে ধাত্রী মাতা বা নার্স। অবশ্যই প্রত্যেকের জন্মের কারণে একজন নার্স আছেন, ধাত্রী মাতা 2 নম্বর মাতা, ধাত্রী বা নার্স। 3 নম্বর মাতা হচ্ছে আমি জন্মালাম, সারাক্ষণ কি ধাত্রী মাতার কোলে থাকবো নাকি? মা ধাত্রী মা নার্স নিয়ে কোথায় রাখলো? বসুন্ধরাতে। 3 নম্বর মাতা হচ্ছে বসুন্ধরা মাতা, যে মায়ের কোলে আমরা খেলে বড় হই, হ্যাঁ, যে মাতার থেকে অন্ন ডাল সবজি আমরা পাই,
3 নম্বর মাতা হচ্ছে বসুন্ধরা মাতা, ধরিত্রী মা। 4 নম্বর মাতাকে, ছোট থেকে আমরা বড় হব কিন্তু কার দুগ্ধ খেয়ে বড় হই? মা তো 1-1.5 বছর দুগ্ধ বড় জোর দিতে পারবে, কিন্তু সারা জীবন আমাদেরকে দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখে কে? 4 নম্বর মাতা হচ্ছে গো মাতা। বড় হলাম, 8 বছরের মতো বয়স হলো, গুরু গৃহে যাওয়ার সিস্টেম ছিল। গুরু গৃহে যেতাম নিজের গর্ভধারিণী মায়ের থেকে দূরে, আত্মীয় পরিজনদের থেকে দূরে। তখন আমাকে দেখা সাক্ষাৎ কে করত? গুরু মাতা। 5 নম্বর মাতা হচ্ছে গুরু মাতা। গুরু গৃহে গিয়ে আমাদের পরম পিতার সম্বন্ধে জানতে পারতাম শাস্ত্র মাতার কাছ থেকে। যেমন আমার পিতা কে আমি কি গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করব, নাকি নিজের মা আমাকে জানিয়ে দেয় এটাই তোমার পিতা? নিজের মা জানাতে পারে, অরিজিনালি নিজের মা জানাতে পারে। কারণ মা কার কৃপায় আমাকে গর্ভে ধারণ করেছে তিনিই জানেন। তাহলে মায়ের সাহায্যে আমি আমার পিতার পরিচয় পাই। একইভাবে শাস্ত্র মাতা, মানে গীতা ভাগবতম হচ্ছে শাস্ত্র মাতা, 6 নম্বর মাতা শাস্ত্র মাতা। এই শাস্ত্র মাতা থেকে আমাদের পরম পিতা কৃষ্ণ, সেটা আমরা জানতে পারি। 6 নম্বর মাতা হচ্ছে শাস্ত্র মাতা, যে পিতাকে একবার পেলে আর পিতা পাল্টাতে হবে না। গুরু গৃহে গিয়ে শাস্ত্র পড়াশোনা করি, শাস্ত্র মা আমাকে বলে দেয়, বেদ মাতা আমাকে বলে দেয় যে কৃষ্ণ হচ্ছে সবার পিতা, জগতের পিতা কৃষ্ণ। যে না ভজে বাপ, পিতৃদ্রোহী সেই পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ। তাকে জন্ম মৃত্যু জরাব্যাধি, জন্ম মৃত্যু জরাব্যাধি, জন্ম মৃত্যু জরাব্যাধি, এই উপহার তাকে নিতে হবে। কারণ পিতৃদ্রোহী সে, নাস্তিক সে পরমেশ্বর ভগবানকে অবহেলা করে। যার অক্সিজেন সে নিচ্ছে, যার আলো সে নিচ্ছে, যার জল খেয়ে সে বেঁচে আছে, যার দেওয়া দেহর উপরে সে এত কিছু করছে, যার দেওয়া জমির উপরে সে বাস করছে, সব কিছু তার, কিন্তু তাকেই বলে কৃষ্ণ বলে কেউ নেই। পিতৃদ্রোহী সেই পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ। তাহলে শাস্ত্র মাতা থেকে আমরা আমাদের পরম পিতার সম্বন্ধে জানতে পারি যে আমার আত্মাটা কে বানিয়েছে। আত্মা তো বাবা মা, এই জগতের বাবা মা বানায়নি, আত্মাটা তো বাবা মা বানায়নি, আত্মাটা বানিয়েছে কৃষ্ণ ভগবান। বলছে মমৈবাংশ জীব লোক জীব ভূত সনাতন, এই জীব আত্মা আমি বানিয়েছি। একমাত্র বুক ফুলিয়ে সে বলছে, আমাদের পরিচয় দিচ্ছে যে এই সমস্ত জীবাত্মার পিতা আমি। জীব আত্মা না থাকলে একটা কোনো বেল গাছ হবে না, কোনো লেবু গাছ হবে না, কোনো পশু পাখি চলবে না, কোনো গাছপালা চলবে না, কোনো মানুষ দেহ, কোনো দেহই কাজ করবে না যদি আত্মা না থাকে। তাহলে ওই বীজটা বানালো কে? কৃষ্ণ, পরম পিতা। কার থেকে জানলাম? শাস্ত্র মাতা থেকে। 6 নম্বর মাতা হচ্ছে বেদ মাতা বা শাস্ত্র মাতা। 7 নম্বর মাতা হচ্ছে রাজমাতা। রাজা এই জগতের পিতার মতো, আর প্রজারা সন্তানের মতো। তাহলে যিনি রাজ পত্নী তিনি প্রজাদের মায়ের মতো। তাহলে যখন আমি নাগরিক হলাম, প্রজা হলাম, রাজমাতা হলো আমার 7 নম্বর মাতা। তাহলে গাভী থেকে আমরা দুধ পেয়ে বড় হলাম, সেই গাভীকেই কেটে খেয়ে নিলাম। এ কোন ধর্ম? এগুলো ধর্মের বিকৃত প্রতিবিম্ব। তা বলছে যে দুর্বৃত্ত নিরপরাধ জীবের প্রতি হিংসা করে অপরাধী হয়েছে, সে যদি স্বর্গের বর্ম অলঙ্কৃত সাক্ষাৎ দেবতাও যদি এই কার্যটা করে থাকে, তবু আমি তার বাহু ছেদ করে ফেলবো। পরের শ্লোক। যারা শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে নিজ নিজ ধর্ম পালন করেন, তাদের পালন করা এবং যখন জরুরি অবস্থা থাকে না তখনও
যারা শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করে আপদশূন্য স্বাভাবিক কালেও বিপদগামী হয়, তাদের যথাশাস্ত্র তিরস্কার করাই শাসনকারী রাজার পরম ধর্ম। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বললো। বাবা বসে যান, হরিকথা, হ্যাঁ, আরে যেতে হয়, আরতি হলে দাঁড়াতে হয়, আর হরিকথা হলে বসতে হয়। যেহেতু এখন আমরা হরিকথার আশ্রয় নিয়ে আছি, তাহলে বসে যেতে হবে। তাই বলছে যারা শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে, শাস্ত্র মেনে যারা নিজ নিজ ধর্ম পালন করে, যারা শাস্ত্র মেনে জীবন কাটায়, সোজা কথায়, তাদের পালন করা রাজার ডিউটি। যখন জরুরি অবস্থা থাকে না, তখনও যারা শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করে, এমার্জেন্সি কেস, শাস্ত্র মানা যাচ্ছে না, সেটা অন্য জিনিস, কিন্তু এমার্জেন্সি সিচুয়েশন নয়, তবু শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করে জীবন কাটাচ্ছে। তারপর যখন জরুরি অবস্থা থাকে না, তখনও যারা শাস্ত্র মানে না, সেই আপদশূন্য স্বাভাবিক কালেও যারা ভুল পথেই যায়, বিপথেই যায়, শাস্ত্র না মেনে উল্টো পথেই যায়, তাদের যথাশাস্ত্র তিরস্কার করা রাজার কর্ম। কি বলল? শাস্ত্র যারা মেনে জীবন কাটায় তাদের রক্ষা করা রাজার ডিউটি, আর যারা স্বাভাবিক জীবনযাপন কিন্তু শাস্ত্র মানে না, তাদের তিরস্কার করা রাজার ডিউটি। শ্রীল প্রভুপাদজি খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলছে, আমরা একটু লক্ষ্য করবো, সবাই দেখুন। শাস্ত্রে আপদ ধর্ম বা বিশেষ সংকটকালে কর্তব্য কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন কোনো বিশেষ সংকটকালে একবার হয়েছিল কি, বিশ্বামিত্র ঋষি কুকুরের মাংস আহার করে জীবন ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিল। বিশেষ এমার্জেন্সি সিচুয়েশন, সেটা অন্য জিনিস, কিন্তু স্বাভাবিক দিনে জীবনযাপন করতে তো এমার্জেন্সি সিচুয়েশন নয়। সংকটকালে সব রকমের পশুর মাংস আহার অনুমোদন করা যেতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে মাংসাহারী জনগণের উদর পূর্তির জন্য কসাইখানায় পশু হত্যা অনুমোদন করতে হবে। কেবল উদর পূর্তির জন্য, জিহ্বার সন্তুষ্টির জন্য কসাইখানা খুলব, এটা শাস্ত্রে পারমিশন দেওয়া নেই। আর সেই ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতা করবে রাষ্ট্র, তা হয় না। অর্থাৎ রাষ্ট্র কসাইখানা খুলতে পারমিশন দেবে, এটা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। রাজাদের, নেতাদের কাজ এটা নয়। পশুদের সংরক্ষণ করা রাজাদের কাজ। কেবলমাত্র জিহ্বার তৃপ্তি সাধনের জন্য স্বাভাবিক সময়ে কারোরই মাংস আহারের প্রয়াস করা উচিত নয়। কেউ যদি তা করে, তাহলে রাজা অথবা প্রশাসনকর্তার কর্তব্য তাদের এই জঘন্য আচরণের জন্য দণ্ড দান করা। কারণ রাজা যদি তাকে দণ্ড দান করে যদি ধর্মপথে না আনতে পারে, তাহলে এরপর যমরাজের হাতে পেটাই খাবে। সেই জন্য যমরাজের কাছে যাওয়ার আগেই রাজার ডিউটি সেই ভুল কর্ম দেখে তাকে সাবধান করা, যাতে করে মৃত্যুর পর তাকে নরকে না গিয়ে কষ্টটা পেতে হয় আরো বেশি। সারা জীবন যথেচ্ছাচার ভাবে পশু হত্যা করে যাবে, আর রাজা কিছু বলবে না, তার মানে কি এরপরে নরকে গিয়ে তাকে কষ্ট পেতে হবে? রাজা কিছু বললই না। রাজার ডিউটি ছিল যে কেউ যদি ভুলভাবে নিজের জিহ্বাকে সন্তুষ্ট করার জন্য পশু হত্যা করে করে খায়, রাজা তাকে সাবধান করবে, যেটা তুমি কি করছো, অপরের মাংস খেয়ে নিজের মাংস বাড়াচ্ছ, এরপর তোমাকেই তো এই জন্ম মৃত্যুতে আবার আসতে হবে, এরপর তোমাকে ওই পশুর দেহ ধারণ করতে পারে, ওই পশু দেহটি মানুষ দেহ ধারণ করবে, আর এই কর্মফল এই জীবন যুদ্ধ তোমার চলতে থাকবে। এটা কেন করছো তুমি? ভগবান তো এটার পারমিশন দেয়নি তোমাকে। পত্রং পুষ্পং ফলং তৈয়ম, পাতা পুষ্প ফল জল, এই দুগ্ধ অন্ন ডাল সবজি পারমিশন দিয়েছে, যেটা ভোগ লাগিয়ে খাওয়ার পারমিশন দিয়েছে। তাহলে কি হলে ওই গাছটারও উন্নত জীবন পাবে, কারণ ওটা ভগবানের চরণে গেছে।
এবং তুমিও পবিত্র, ওই প্রসাদ পেয়ে তুমিও পবিত্র হবে। এইভাবে জীবনযাপন করার জন্য মানব দেহ দিয়েছে। তুমি এটা কি করছো? পশুর দেহ কেন খেয়ে জীবন ধারণ করছো? একটা পশুকে কাটলে, একটা ধরো মনে করো আমি মাছকে ধরতে যাচ্ছি, সে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য পালিয়ে যাচ্ছে, তাহলে তার চেতনা, তার নার্ভাস সিস্টেম অনেক হাই, তার অনেক কষ্ট হয় বলে সে পালিয়ে যাচ্ছে, ধরা দিচ্ছে না। কিন্তু একটা উদ্ভিদের নার্ভাস সিস্টেম একদম, মানে যখন ধরো মনে করো আমাদের ধরো পায়ে কোনো একটা অপারেশন হবে, তা ডাক্তারবাবু পায়ে কি করে? ইঞ্জেকশন দেয়, পাটাকে অবশ করে দেয়, পায়ের চেতনা থাকে না। এবারে পায়ে কাটুক যা করুক আমার লাগে না, কিন্তু চেতনা আছে। আর যদি ডাক্তারবাবু পা কাটে, আমি ডাক্তারবাবুকে চড় মারবো না? একই জিনিস। একটা পশুর দেহ আর উদ্ভিদের দেহ, তফাৎ এই জায়গাটা, এই উদাহরণটা দ্বারা তফাৎটা বুঝে নিন। হরে কৃষ্ণ, রাধারাষ্ট্রের জিউ কি যায়। তাই এই উদাহরণের দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে একটা উদ্ভিদকে ভগবানের চরণে অফার করার জন্য কেন ভগবান পারমিশন দিয়েছে। এর ফলে উদ্ভিদটা যেহেতু গোবিন্দের চরণে গেল, তারও মঙ্গল, সে এবারে সরাসরি মানবদেহ পাবে, ভক্তির এই সুযোগ পাবে অনুশীলনের। আর যখন আমি পশুটাকে অত্যাচার করছি, তার সেই সমস্ত বেদনাগুলো ওই খাদ্যের মধ্যে লুকিয়ে যাচ্ছে, এবং সেই খাদ্য যখন আমি গ্রহণ করব, আমার জীবনটাও বেদনাময় হয়ে যাবে, পাপময় হয়ে যাবে, কষ্টময় হয়ে যাবে, কারণ ওই মাংসটার মধ্যে সমস্ত কষ্ট বেদনা লুকিয়ে আছে। এবং যখন কেউ আমাকে গলা কাটতে আসে, আমার প্রচুর লাগবে, জেনে তো আমি তাকে বারণ করছি যে আমাকে কেটো না, সেও পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, তার প্রাণ সবার প্রিয়। যখন তবুও জোর করে আমার কেউ যদি গলা কাটে, তাহলে আমি তাকে আশীর্বাদ করব না অভিশাপ দেব? অভিশাপ দেব। ঠিক তেমনি ওই নিরীহ পশু, তারা অভিশাপ দিচ্ছে। পরমেশ্বর ভগবান সাক্ষী আছে, পরমাত্মা, যে দেখো আজ এক বলবান জীব, আমি দুর্বল বলে আমার 4 হাত পা ধরে কেটে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, তুমি সাক্ষী, এর যথাযথ ন্যায্য বিচার তুমি করো। আর ন্যায্য বিচার এটাই, ঘুঁটি উল্টে দেবে ভগবান। এরপরে ওই মানুষটি পাঁঠা হয়ে যাবে, পাঁঠাটি মানুষ হয়ে যাবে, ন্যায্য বিচার হবে। আর যতক্ষণ না এই কর্মফল চক্র হিসেবটা মিটছে, ততক্ষণ, এবার তাহলে ওই পাঁঠা বা ছাগলটি এখন মানুষ হয়েছে, আর মানুষটি ছাগল হয়েছে। ওই কর্মফল যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ ওই যে ছাগলটি মানুষ হয়েছে, সেই মানুষটিকে আপনি যতই বোঝান না কেন, ও ছাগল মারতেই থাকবে, কারণ ওর দ্বারা এখন কিছু ওই রকম হত্যা কার্য করতে হবে, তবে তো ওই কর্মফলটা, ক্যালকুলেশনটা মিটবে। কেন, ও এখন যাকে হত্যা করবে সেগুলো সব লিস্ট হয়ে আছে। গত জন্মে যে ওকে হত্যা করেছিল, এই জন্মে সে তো তাকে হত্যা করবে, উল্টে যাবে। সেই ক্যালকুলেশনটা যতক্ষণ না মিটছে, ততক্ষণ পূর্ব জন্মের স্বীকৃতি সাপোর্ট করবে না, তাকে যতই বোঝান সে করতে থাকবে, কারণ ওই হিসেবটা মিটছে না তো এখনো। সে শুনবেই না, আসবেই না ওই কথা শুনতে। প্রকৃতির নিয়মটা কি শুনতে আসবেই না। আর যারা আসছে, তাই ভগবান বলছে, বহুনাং জন্ম নামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে বাসুদেব সর্বমিতি সমহাত্মা সুদুর্লভ। বহু জন্ম যাওয়ার পর, বহুনাং জন্ম নামন্তে, বহু জন্মের অন্তে, বহুনাং জন্ম নামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে, জ্ঞানবান ব্যক্তি আমার চরণে আসে, আমার প্রপত্তি করে। জ্ঞানবান মাং মানে আমার, জ্ঞানবান মাং প্রপত্তে, আমার চরণে প্রপত্তি করে মানে আমার ভক্ত হয়। বাসুদেব সর্বমিতি, বাসুদেব ভগবান কৃষ্ণই হচ্ছে সব কিছুর গোড়া। বাসুদেব সর্বমিতি, অর্থাৎ সে জানতে পেরে যায় যে আমি সব কিছুর মূল কারণ। ভগবান পরক্ষণে বলছে, মহাত্মা সুদুর্লভ। সেই মহাত্মা, সেই কৃষ্ণ ভক্ত খুব দুর্লভ ব্যক্তি, কারণ তার জন্ম মৃত্যুর এই হিসেব নিকেশ থেকে সে এবারে বেরোনোর জন্য প্রয়াসী।
বহু বহু জন্মের সুকৃতি একত্রিত হলে কৃষ্ণ তাকে সেবক রূপে স্বীকার করে, তাকে কৃষ্ণের চাকরি নিয়োগ করে। যখন বহু বহু সুকৃতি একত্রিত না হয়, কৃষ্ণ তাকে তার চাকরিতে নিয়োগ করে না। দেবদেবীদের চাকরি পায়, কিন্তু কৃষ্ণের চাকরিতে সে নিয়োজিত হয় না, কৃষ্ণ তাকে অ্যাকসেপ্ট করে না। এই জন্য কৃষ্ণ ভক্ত জগতে দুর্লভ। শুধু দুর্লভ না, কৃষ্ণ ভগবান বলল স্বমহাত্মার সুদুর্লভ, অতি দুর্লভ। এই জন্য কৃষ্ণ ভক্ত গুটি কয় থাকে। পরের শ্লোক, আজকের জন্য লাস্ট শ্লোক। ধর্মরাজ বললেন, ধর্মরাজ এবারে উত্তর দিচ্ছে, মানে বৃষ ধর্মরাজ আর গাভী হচ্ছে বসুন্ধরা। এতক্ষণে নিশ্চয়ই গত দুটো ক্লাসে এটা বুঝে গেছেন। ধর্মরাজ বলছে, যে পাণ্ডবদের ভক্তি ভাবময় গুণ বৈশিষ্ট্য আদিতে বিমুগ্ধ হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত দৌত্য আদি কর্তব্যকর্ম পালন করেছিলেন, আপনি সেই পাণ্ডবদেরই বংশধরদের মতো উপযুক্ত কথা বলছেন। কি বলছে? হ্যাঁ, ধর্মরাজ বৃষ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলল। বলছে পঞ্চ পাণ্ডব এত মহান ছিল, যার ভক্তি ভাব, যাদের ভক্তি ভাবে কৃষ্ণ নিজে দূত হয়ে কাজ করেছে। পাণ্ডবদের সৃষ্টির মালিক দূত হয়ে পাণ্ডবদের চাকরের মতো কাজ করেছে। শান্তির দূতের বার্তা নিয়ে, শান্তির বার্তা নিয়ে দুর্যোধনদের কাছে গিয়েছিল, পাণ্ডবদের পক্ষ থেকে কৌরবদের কাছে শান্তির বার্তা নিয়ে গিয়েছিল। বার্তা কে নিয়ে যায়? পিয়ন নিয়ে যায়। পিয়নের কাজ করেছে কৃষ্ণ। ধর্মরাজ বলছে, সেই পাণ্ডবদের ভক্তি ভাবে সন্তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণ পিয়নের কাজ করেছে। আপনি সেই পাণ্ডবদের বংশধরের মতো উপযুক্ত কথাই বলছেন। আপনার বংশধর সার্থক, আপনি মারাত্মক একটা বংশে জন্ম নিয়েছেন, আর বংশের আদর্শ বংশধর আপনি, কেন আপনার কথা থেকে তা বোঝা যাচ্ছে। কি কথা বললো? পরীক্ষিত বলল, সেই পাপী যে কিনা ধর্মরাজের উপরে অত্যাচার করছে, বসুন্ধরার উপর অত্যাচার করছে, সেই পাপী যদি স্বর্গে গিয়েও বসে থাকে, তাকে টেনে আনবো, হাত কেটে নেবো তার। কেন? ধর্ম রক্ষার জন্য। তাই বলছে, আপনি সঠিক বংশের ছেলে, সঠিক ছেলে, আপনার কথা থেকে তা বোঝা যাচ্ছে। ধর্মরাজ উত্তর দিচ্ছে। তো এই পর্যন্ত আজ বিশ্রাম রাখি নাকি? 45টা শ্লোক আছে আমাদের আজকে, 17তম পর্যন্ত হলো। 3টে ক্লাস লাগবে তার মানে। ঠিক আছে, হোক, ধীরে ধীরে হোক, এবং অনেক ডিটেল অ্যানালিসিস হচ্ছে, সেই হেতু একটু টাইম লাগবে। ঠিক আছে, হোক। কিছু ভুল ত্রুটি অপরাধ যদি আমার তরফ থেকে হয়, নিজের সন্তান জ্ঞানে আমাকে মার্জনা করবেন। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। অনন্ত অনন্ত কোটি ভক্তবৃন্দ কি জয়, সমেত ভক্তমণ্ডলী কি জয়, গুরু গৌরাঙ্গ শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়। হরি ওম তৎসৎ, হরি ওম তৎসৎ, হরি ওম তৎসৎ। আপনার এই পুরো ক্লাস ইউটিউবে পেয়ে যাবেন, রাধা রাসবিহারী নামহট্ট ইউটিউব চ্যানেলে। হরিনাম দীক্ষার গ্রন্থ অধ্যয়ন প্লেলিস্টের মধ্যে পরপর সমস্ত ক্লাস পেয়ে যাবেন। হরে কৃষ্ণ।